today's proceedings with a silent prayer. ஒரு அக வணக்கத்தோடு இன்றைய நாள் நிகழ்வுகளை ஆரம்பிக்கிறேன். Thank you very much. நன்றி. முதலாவதாக மறைந்த செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் ஜனாதிபதி செக்ரட்டரி அவர்களுடைய உருவப்படத்திற்கு வைக்கப்பட்டுள்ள விளக்குகளை ஏற்றுவதற்கும் முதல் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கும் அவருடைய நெருங்கிய உறவினரும் எங்களுடைய செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மா அவர்களை இறுதி நேரம் வரை அவரை வைத்து பார்ப்பதற்காகிய திருமதி கமலாதேவி அவர்களை விளக்கை ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்துமாறு இந்த தாழ்மையுடன் கொண்டிருக்கிறோம். We would like to first invite Mrs. Kamaladevi, a very close relative of Ms. Shantha Abimannasingham, to light the lamp and to offer her prayers to Ms. Abimannasingham. Thank Mrs. Kamaladevi for doing the honors. May I now invite those present to come up and offer flowers to Ms. Abimannasingham portrait. We invite everyone to take part in no particular order, so if you could do the honors, please.
very long distances to be here. இன்றைய தினம் ஏற்பாட்டு குழுவின் சார்பிலே இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் இருகரங்கூப்பி வருக வருகென வரவேற்பதில் நாங்கள் மகிழ்வடைகின்றோம். செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மா அவர்களுடைய இந்த நினைவுக்கு மிக நெருந்த தூரம் பிரயாணித்து இந்த கூட்டத்துக்கு வருகை தந்தவர்கள் உள்ளார்கள். அனைவரையும் நாங்கள் மிக்க நன்றியுடன் இந்த கூட்டத்துக்கு வருக வருகென வரவேற்கிறோம். முதலாவதாக first we would like to invite the President of the Bar Association, Mr. Counsel, who very readily accepted our invitation on a very short notice, I must say. Took the time away from his very busy schedule, took a flight, in fact, to be here and has to take back a flight from an hour from now. We are very thankful for Mr. Navaratna to have made this. It only shows the respect and regard that Ms. Abimannasingham enjoyed at our mother body, the Bar Association of Sri Lanka. திரு கௌசல்யா நவரத்ன அவர்கள் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்துடைய தலைவர் எங்களுடைய குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இன்று வருகை தந்துள்ளார். நேற்றைய தினம் விமானம் மூலமாக வந்தவர் இன்னும் ஒரு மணித்தியாலத்தில் மீளச் செல்ல வேண்டிய நிலையில் உள்ளார். அவர் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்தமே எங்களுடைய தாய் சங்கமானது செல்வி அபிமன்னசிங்கம் அவர்களுக்கு கொடுத்த மாண்பை பறைசாற்றுவதாக உள்ளது. எங்களுடைய வருகை ஏற்று வந்தமைக்கு நன்றி. The floor is to you, sir. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, honorable members of the judiciary, learned President's Council, members of the family of late Ms. Abimannasingham, my colleagues at the bar, distinguished invitees, ladies and gentlemen. We are gathered here today to celebrate, remember, honor, and express our gratitude to one of our own legal legendary member, an iron lady and an icon of the legal fraternity, a selfless woman who dedicated her life with empathy for the benefit of others. She was a woman who stood tall above the rest, a woman who fought for social justice, equality, and for a just, and a fair society for all of us. Yet, the woman who never lost her identity, who always respected and followed the best traditions of the bar, together with the rich traditions and culture which she inherited from her birth. My good friend, late Ms. Shantha Abimannasingham, President's Counsel, who was fondly called by colleagues as Shantha, which is a fitting name for her due to her close association with all senior and junior members of the bar and the members of the civil community. She was born in November 1946 and she received her education at Vanavil Girls College and Ramanathan College thereafter. She thereafter proceeded to the university education and was graduated in Bachelor's in Laws from the University of Colombo. Ms. Abimannasingham entered the legal profession in the year 1974 and was in the active practice until her demise, which is, I say, is very untimely, in June 2023. It is imperative to place on record her contributions to the legal fraternity, legal system in our country, and especially to the civil society under trying, difficult, and dangerous circumstances. Today, on an unexpected invitation from the Chairman of Office of Missing Person, Mr. Katulanda Pataniatlo, who is present here today, I visited his office wherein I learned the amount of social work done by Ms. Abimannasingham to have a just and a free society with basic rights of the citizens. She had been instrumental in setting up a library in Velavatha, Colombo,
for the benefit of all the legal fraternity, especially to support the undergraduate law students from the rural areas. She was an ambassador to Child Rights Monitoring Committee. She used to ride a C9 blue-colored motorbike. I hope most of you all might recall and remember. Even during the difficult times, even when her life was at stake, in order to fulfill her social obligations. Her voice was always respected, and her presence was always felt by others. The same way, we really miss her physical presence even now. Ladies and gentlemen, Jaffna Peninsula has produced many colorful personalities who have left behind unerasable footprint in the history of our profession and the country. You would agree, if I may say, among all of them, Shantha obviously secures her highest place, which in my opinion, she richly deserves, in view of her contribution to all segments in our society. She reached the pinnacle of her career when she was conferred Sir in the year 2006. This was a fitting recognition for her dedication, commitment, and her passion to our legal profession. She was the longest serving president of the Jaffna Bar. I'm informed that almost for 26 years. She was a member of the Executive Committee of the Bar Association. She was the Zonal Vice President of the Bar Association. And I vividly recall her passion, commitment, dedication to attend the meetings which we had back in Colombo. Without failing, she used to come for each and every Bar Council meeting and the Exco meetings where she raised the concerns of you. Ladies and gentlemen, her contributions to the civil society and the legal fraternity is something which I can't simply pen down. I might have to speak few hours, perhaps few days, to such extent her contribution to the entire society, not restricting to the legal community. She has done her part. In doing so, in saying so, I must say, she was one senior member of the bar who has produced many juniors over the years. Yesterday I had the opportunity of meeting one of the senior judge in the peninsula. When I was having a little discussion with him, I was made to understand the way she used to help the junior members, which is a very rare quality in the nowadays. The time where we wanted her service more, her contribution more, in my belief, the faith what I practice, she had to face what is called the inevitables in life. She departed us, she left us, but the contribution in producing many juniors, some are, I'm informed, I'm quite aware that some are members of the judiciary, some are in the official bar, some have branched off and set up their own practice. So it is our obligation, it is our duty to carry on where she stopped and to pursue with her belief where she advocated the equality, social justice for each and every one of us. So Shantama, we really miss you, but we will always remember you, and we will always follow what she had done during her time as a member of the legal community. And I hope and pray that her soul will attain the supreme bliss of moksha. Thank you very much.
thanks again, sir, for taking part today in this event. Many thanks for your memory of Shantha madam. I'm very grateful for your presence and for your encouraging words. Mr. Counsel takes a special interest in the Jaffna bar. He was just here a couple of weeks back as part of the seminar series that the Bar Association organized. Despite the fact that he was just here a couple of weeks back, he agreed again to come back. So I'm very thankful for your presence here, sir, and for your words. Counsel அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக சாந்தா அம்மா அவர்களுடைய கிராமத்தைச் சேர்ந்தவரும் அவரோடு நெருங்கின வழக்கமுடையவருமான திரு வேலன் சுவாமி அவர்களை நினைவஞ்சல் அனைவருக்கும் பொதுவான அந்த இறைவனை வணங்கிக் கொண்டு இன்றைய இந்த பொழுதிலே அமரர் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனை நிகழ்வுக்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, சட்டத்துறையை சார்ந்த பெரியோர்களே, நீதிபதிகளே, சட்டத்தரணிகளே, எங்களுடைய சமூகத்திலே முக்கிய வகிபாகங்களை வகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அடியேனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மனித பிறவி என்பது மிகவும் அபூர்வமான பிறவி என்று எல்லோராலும், எல்லா சமயங்களாலும், எல்லா தத்துவங்களாலும் எடுத்து சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பின்னணியிலே அப்படிப்பட்ட அந்த மனித பிறவியிலே தனக்கென வாழாமல் மற்றவர்களுக்காக வாழுதல் என்பது அரிதிலும் அரிதிலும் அரிது. அப்படியான மனிதர்களை நாங்கள் பொதுவாக பார்ப்பது மிகவும் அரிதான ஒரு விடயம். சாந்தா அம்மா அவர்களை நான் அப்படித்தான் பார்க்கிறேன். அவருடைய வாழ்வு ஒரு பூரணத்துவமான வாழ்வு. தனக்கென வாழாமல் சமூகத்துக்காக, நீதிக்காக, அடிப்படை மனித பண்புகளுக்காக வாழ்ந்து எங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்திருக்கிறார். அப்படியான அவருடைய வாழ்வு, நான் சிறு வயதிலிருந்து அவரை அருகிலே நெருக்கமாக பார்த்து பழகியிருக்கிறேன். 80ஆம் ஆண்டுகளிலே ஒரு பெண் மோட்டார் சைக்கிளிலே யாழ்ப்பாணத்தில் வலம் பெறுதல் என்றால் எங்கள் எல்லோருக்குமே அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். பெண்ணாக இருந்து எங்களுடைய சமூகத்திலே சாதித்தல் என்பது போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம். அதற்கு முன்னுதாரணமாக எந்த விடயமாக இருந்தாலும் துணிச்சலாக, நேரடியாக, அதே நேரம் மற்றவருடைய மனநிலையையும் சிந்தனையையும் அறிந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆளுமையை நான் அவரிலே பார்த்திருக்கிறேன். அவருடைய குடும்பத்தினரை நன்கு அறிவேன். மூத்த அக்கா தேவி அம்மா, அவரிடம் நான் சிறு வயதிலே ஆங்கிலம் கற்றிருக்கிறேன். அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்று அவர்களோடு நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம், பாக்கியம் கிடைத்திருந்தது. அந்த பின்னணியிலே எங்களுடைய சட்டத்துறை சார்ந்து அவர்கள் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய பணிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் தெரிந்த விடயம். ஏற்கனவே இங்கே இலங்கை சட்டத்திறனிகள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அதற்கு மேலதிகமாக அனைவருக்கும்
உதவக்கூடிய ஒரு பண்பையும், அனைவரையும் சமத்துவமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பண்பையும் அவரிடம் மட்டுமல்ல, அவருடைய குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடிய 4 பேரிடமுமே நான் பார்த்திருக்கிறேன். சகோதரர்கள் 4 பேரிடம் அந்த ஒரு வெளிப்பாடு, சட்டத்துறை சார்ந்து அவர் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய பணிகள், அது மட்டுமல்ல ஆன்மீக ரீதியில் கூட ஆழமான அறிவை கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே எந்த துறை சார்ந்தும் ஆராய்ந்து அறிவியல் ரீதியாக கருத்துக்களை முன்வைக்கக்கூடியவர்கள். எழுந்தமானமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு கருத்துக்களை முன்வைக்காமல் ஆழமான சிந்தனைகளை தூண்டக்கூடிய நிலையிலே நாங்கள் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே இப்படியான ஒரு சூழல் எங்களையும் அறிவு நிலை சார்ந்து சிந்திக்க தூண்டியிருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னணியை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அந்த அடிப்படையிலே அவருடைய வாழ்வியல் எங்களுக்கு, அதுவும் எங்களுடைய மண்ணிலே பெண் ஆளுமைகள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே முன்னுதாரணமாக ஒரு வரலாற்று ஆவண பதிவப்படைய வேண்டிய ஒரு விடயமாக அவருடைய வாழ்வியல் அமைந்திருக்கிறது. அந்த விதத்திலே சாந்தாம் அவர்கள் மறைந்த பொழுது அடியேன் நாட்டிலே இருக்கவில்லை. வெளிநாட்டிலே இருந்த காரணத்தினால் அந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்ளவில்லை. அன்றிருந்த குறையை இன்று நிறைவு செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை இறைவன் தந்தமைக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டு, அவர் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கக்கூடிய நிலையிலே நாங்கள் இங்கே ஏதோ ஒரு விதத்திலே அவரோடு தொடர்பு பட்டவர்கள், அவரை மதிப்பவர்கள், அவரை போற்றுபவர்கள் என்ற அடிப்படையிலே அவர் எதற்காக வாழ்ந்தாரோ, எந்த ஒரு பாதையை எங்களுக்கு காட்டி சென்றிருக்கிறாரோ, தன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு முன்னுதாரணமாக முழுமையான அர்ப்பணிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாரோ, அந்த பண்புகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் நாங்கள் இன்றிலிருந்து அதிகரிக்க வேண்டும். அது நாங்கள் அவருக்கு செய்கின்ற ஒரு ஆத்ம சாந்தி பிரார்த்தனையாக இருக்கும். அவருடைய நிலையிலே அவர் உயர்நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய தனிப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகள் சார்ந்து பின்பற்றுகின்ற தத்துவங்கள் சார்ந்து அந்த பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியும். அது மட்டுமல்ல, இன்றைய காலத்திலே எங்களுடைய மண்ணிலே நீதித்துறை, சட்டத்துறை என்பது மிகவும் முக்கிய ஒரு வகிபாகத்தை வகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே ஒவ்வொருவரும் எங்களால் ஆத்மார்த்தமாக எந்த அளவுக்கு பலவித சவால்கள் நிறைந்தாலும், அழுத்தங்கள் நிறைந்தாலும் அதையும் கடந்து மதிநுட்பமாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பலங்களை வைத்துக் கொண்டு அறத்துக்காக, சமூக நீதிக்காக, அனைவருடைய நல்வாழ்வுக்காகவும் நாங்கள் அனைவரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுவும் நாங்கள் சாந்தா அம்மா அவர்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு ஆத்ம சாந்தி பிரார்த்தனையாக அடியேன் பார்க்கிறேன். அந்த விதத்திலே இப்படியானவர்களை போற்றுவதும் எங்களுடைய இளம் சமுதாயத்தினருக்கு இப்படியான முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை எடுத்துச் செல்வதும் எங்கள் அனைவருடைய கடமை. எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடலாம், ஆனால் வாழ்ந்து பார்ப்பது என்பது மிக 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 கடினமானது. ஆகவே அந்த விதத்திலே அப்படி எங்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களை அவர்களுடைய காலத்துக்கு பின்பும் நாங்கள் உயர்த்தி போற்றுவதும் ஏனியவர்களுக்கு எடுத்து செல்வதும் தான் எங்களுடைய சமுதாயத்தை, எங்களுடைய இனத்தை, எங்களுடைய மக்களை மேம்படுத்தும், இன்னும் அனைத்து துறைகளிலும் உயர்வடைய செய்யும் என்று சொல்லி நான் என்னுடைய இந்த சிறிய பிரார்த்தனை உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். I would like to take this opportunity to say a few words about Shantha Amma.
I know her from my childhood, and when we were children, she was like a role model for us. Being a lady in Jaffna, among the traditional Tamil community, to speak about the truth, irrespective of whoever is in front of her, or whatever the matter is, but she was very straightforward, and her vision for the society and the people was very equity. Whether you are a male or female, or you come from which background, educational background or financial background, or maybe you may adopt any religion or your way of life, it doesn't matter. Irrespective of which background you come from, she was very firm in that justice and also in her thinking. You know, to think is a big, difficult task. The human birth itself is very much known for right thinking. And I don't need to mention about that to you all, since you all are in the field of justice, which is promoting the truth and giving the right justice to the society. And also her depth in all subjects, not only even her brothers and sisters, the entire family is like a tree of, you know, wisdom and knowledge and passion and all good qualities, good values, etc. So to find such a family in our Jaffna community, I feel, from my perception, it's very rare. We can speak anything, even I can speak anything, but to live accordingly is very, very, very difficult. And we find such very rarest persons in this human life who live for the truth and justice. And our Shantha being a role model for our Ilam women, and we need to take her message, her life, as a documentary to the younger generation, and we should pay our respect and gratitude by doing that work. And now our society, mainly the younger generation, needs such personalities, role models. Even though the educated people, or so-called higher people in the society hierarchy, they are not genuine. I am sorry to say about this. They are not sincere. They are not truthful. So we need to promote such people who have lived and shown the path to us. That's the way we can uplift our society. And also, the prayer doesn't mean only praying for her well-being after death. But the prayer also means, if we take up a vow today here, that in my human life also, from this moment onwards, I will also lift myself, inculcate some additional good qualities or values which she lived. That's the real prayer and gratitude to her. And I would like to thank the unions of her to organize such a nice event. Thank you. Om Shanti, Shanti, Shanti.
thanks to His Holiness Devan Swamigal. Tavathiru Devan Swamigal அவர்களுக்கு நன்றி அறிவுடன் அந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக கலாநிதி கனகேஸ்வரன் வினாவில் சட்டத்திரி அவர்கள் எங்களோடு ஜூம் இணையம் வழியாக இணைந்து கொள்கிறார். கலாநிதி கனகேஸ்வரன் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பாக நாங்கள் அணுகிய போது தான் வராமல் எவ்வாறு இந்த நிகழ்வு நடைபெறும், நிச்சயமாக வருவேன் என கூறி நேற்றைய தினம் வரை இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்கான ஆயத்தங்களிலே ஈடுபட்டுள்ளார். தனது இளம் சட்டத்திறனோடு கதைத்து அவரை மகிழ்வுந்துபடியாக அழைத்து வருவதாக இருந்தது. நேற்றைய தினம் ஏற்பட்ட சிறிய உடல் உபாதை காரணமாக நேரடியாக வர முடியாவிட்டாலும் தன்னுடைய உடல்நிலையை கருத்தில் கொள்ளாமல் கூட இன்றைய தினம் ஜூம் வழியாக இன்றைய தினம் இணைந்து கொள்வதற்கு நம்பியுள்ளார்கள். We are very thankful for Dr. Kaneshwaran PC for agreeing to join this event today despite his health conditions. We are most grateful. Dr. Kaneshwaran, as you know, has a special relationship with Ms. Shantha Abimannasingham PC. Ms. Shantha Abimannasingham PC juniored under Dr. Kaneshwaran's father, Mr. Senator S.R. Kanaganayakam, for more than a decade, right up until his retirement /death. So Dr. Kaneshwaran knows about Shantha Madam as close as her family relatives would know. So very grateful for Dr. Kaneshwaran for agreeing to talk to us via Zoom. The floor is over to you, sir.
நெல்சனை அடுத்ததாக இணைத்துக் கொண்டு அடுத்ததாக உரையாற்றுவதற்கு கலாநிதி ஆர் திருமுருகன் அவர்களை சிவபூமி அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர், யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நீண்டகால பேரவை உறுப்பினர் செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அவர்களும் மிக நீண்ட காலம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துடைய பேரவையிலே உறுப்பினராக இருந்த வடிவாரி உறுப்பினராக, அதை தவிர அவருடைய சமூக சமய பணிகளை பற்றி அறிந்த கலாநிதி ஆர் திருமுருகன் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுவார். இறைவனை பிரார்த்தித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, நீதித்துறை சார்ந்த பெரியோர்களே, உங்கள் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மையாருடைய உறவினர்களே, நண்பர்களே, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக சமூகத்தை சார்ந்தவர்களே, ஆத்மீக பெரியவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவன்பான வணக்கம். புகழ்பூத்த சட்டத்தரணியாக வடக்கிலே நீதித்துறையில் நீண்ட காலம் அங்கம் வகித்த செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மையாருடைய பிரிவு என்பது வடக்கு சமூகத்துக்கு ஒரு பேரிழப்பு. வரலாறுகளை நன்றாக படித்து தெளிந்த அறிவோடு பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து பலரை ஆற்றுப்படுத்திய ஒரு பெண்மணி. இங்கே வேலன் சுவாமி குறிப்பிட்டது போல எனக்கும் சாந்தா அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு பழகுற வாய்ப்பு சிறுபராயத்திலே இருந்தது. நான் ராமநாதன் கல்லூரியில் படிக்கின்ற போது சாந்தா அம்மா அவர்களுடைய சகோதரி மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தி தேவி டீச்சர், அவரிடம் நான் பாடசாலையிலே படித்தேன். சிறுபராயத்திலேயே அவருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருக்கின்றேன். அப்பொழுது இவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். பின்பு வந்து புகழ்பூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்ஆர் கனநாயகம் அவர்களிடத்திலே ஜூனியர் லோயராக இருந்து இங்கே வந்து பணி செய்ய தொடங்கிய காலத்திலே அவர்கள் தன்னுடைய இளம் பராயத்திலேயே ஒரு யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு வித்தியாசமான பெண்மணியாக உலா வந்தார்கள். சட்டத்துறையிலே அவர்கள் பிரபல்யம் பெற்றார்கள். நீண்ட கூட்டம் அவருடைய வீட்டை நோக்கி சென்று படித்தவர்கள், ஏழைகள், துன்பப்படுகின்றவர்கள் அவர்களிடம் சென்று ஆறுதல் பெற்றார்கள். அம்மையார் அவர்கள் உடுவில் மகளிர் கல்லூரியிலும் ராமநாதன் கல்லூரியிலும் கற்றவர். 2 பாடசாலையினுடைய விடயங்களிலும் மிகவும் கவனமாக இருப்பார். அது மட்டுமன்றி சைவ சமயத்தின் மீது ஒரு யதார்த்தமான பற்று கொண்டவர். சைவ சமய நூல்களை எல்லாம் நன்றாக படித்து யாராவது அதனை பிழைவிட்டால் தட்டி கேட்பார். நூல்களை எடுத்து உதாரணம் காட்டுவார். இது அவருடைய வழக்கமாக இருந்தது. அவருடைய வீடு ஒரு பல்கலைக்கழகம் போலத்தான். மாணிக்க சோதி அண்ணனாக இருக்கலாம், உதயகுமார் அண்ணனாக இருக்கலாம், தேவி அக்காவாக இருக்கலாம். மாலையிலே அவருடைய வீட்டிலே 4 கதிரையிலும் இருந்து பத்திரிகைகள் அலசல் செய்யப்பட்டு வாதங்கள் தொடங்கும். அது மணித்தியால கணக்காக இருக்கு. தற்செயலாக அங்கே போனவர்கள் எழும்பி போக மாட்டார்கள். ஒரு ஆழமான உரையாடல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த உரையாடலுக்குள்ளே இடையிடையே அவர்களும் சண்டை வடிப்பார்கள். ஆனால் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மிக ஆழமாக சிந்திக்கின்ற ஒரு குடும்பத்தினுடைய விருட்சமாக சகோதரங்களுக்கு ஒரு தலைமகளாக இருந்து வழிநடத்தினார். ராமநாதன் கல்லூரி விழாக்களிலே அவர் உரையாற்றுகின்ற போது ஒரு வரலாறு பேசுவார். ஏனென்றால் நேரடியாக ராமநாதனுடைய மகளை மருகர் நடேச பிள்ளையை எல்லாரையும் சந்தித்தவர். அதனால எல்லா சிறப்போடும் வரலாறும் தெரிந்த ஒருவராக மத்தியில் விளங்கினார். அத்தோடு அவருடைய வாழ்விலே
இந்திய இராணுவம் யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்த காலத்திலே தான் அவருடைய உண்மையான பெரிய சமூக சேவை காத்திருந்தது. இந்திய இராணுவம் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் பலரை சுட்டு வீழ்த்தி கொண்டிருந்த போது கர்ப்பிணி பெண்கள் வைத்தியசாலைக்கு போக முடியாமல் இருந்த காலத்திலே மிக துணிந்து வெளிக்கிட்டு வந்து யாழ்ப்பாணத்திலே இந்திய இராணுவத்தினுடைய தலைமை பீடத்துக்கு போய் மனிதாபிமான ரீதியிலே கர்ப்பிணி பெண்கள் வைத்தியசாலைக்கு போவதற்கு நீங்கள் ஏதாவது மாற்று வழியோ அல்லது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டு அதை இலங்கை வானொலியிலே சொல்லிவிட்டு கர்ப்பிணி பெண்கள் வைத்தியசாலைக்கு போவதற்கு ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நாட்கள் மறக்க முடியாது. இதே போல மிக ஆபத்தான காலகட்டத்திலே துணிந்து ஊரடங்கு சென்ற வேளையிலே கூட வெள்ளை கொடியோடு போய் இராணுவ முகாமிலே பேசக்கூடிய ஒருவராக எங்கள் கிராமத்திலே இருந்தவர். அவராலே பல பேர் காப்பாற்றப்பட்டார். மிக கஷ்டமான காலத்திலே அவர்களுடைய பணி இருந்தது. இது மட்டுமன்றி யாழ்ப்பாணத்திலே அவருடைய வழிகாட்டியாக விளங்கிய SR கனநாயகம் போன்றவர்கள், இந்து போன்ற ராஜரண்ணம் போன்றவர்கள் வளர்த்தெடுத்த சைவ வித்யாவிருத்தி சங்கம், ஹிந்து போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், அதிலே மிக கவனமாக இருந்தார்கள். அதனுடைய ஒவ்வொரு வளர்ச்சியிலும் அம்மையார் அக்கறையாக இருந்தார். தனக்கு ஏதாவது நிதிகள் கிடைக்கின்ற போது அங்கே இருக்கின்ற ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கு அந்த நிதியை சேகரிப்பார், கொடுப்பார். யாழ்ப்பாணத்திலே புற்றுநோய் வைத்தியசாலை உருவாக வேண்டும், கிளாலியாலே போட்ல போய் கஷ்டப்பட்டு புற்றுநோயாளர்கள் இறக்கிறார்கள் என்று இலங்கையினுடைய ஒவ்வொரு ஜனாதிபதிக்கும் கடிதம் எழுதி, எத்தனையோ அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு கடிதம் எழுதி, தெல்லிப்பளையிலே புற்றுநோய் வைத்தியசாலை வருவதற்கு தானும் ஒரு நிலத்தை அன்பளிப்பாக கொடுத்து தன்னுடைய ஒரு தன்னை சார்ந்து வந்த ஒரு வழக்கு சம்பந்தமாக வந்தவர்களிடத்திலே தெல்லிப்பளையில் இருக்கிற காணியை பெற்றுக் கொடுத்து இன்றைக்கு தெல்லிப்பளையில் இருக்கின்ற புற்றுநோய் பெரிய வைத்தியசாலை உருவாவதற்கு அந்த நிலத்தை பெற்றுக் கொடுத்ததிலே பெரும் பங்கு வகித்தவர் சாந்தா அம்மா அவர்கள். அந்த நல்ல முயற்சிகளை எல்லாம் அவர்கள் செய்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு மறைமுகமாக பாரிய தொண்டுகளை செய்து எல்லோருடைய மனதிலையும் வாழுகின்ற ஒருவராக இருந்தார். சைவ வித்யாவிருத்தி சங்கத்தினுடைய இல்லம், அதனுடைய வளர்ச்சி, அதை தன்னுடைய குரு கனகநாயகம் ஐயா அவர்கள் தலைவராக இருந்து எப்படி பேணினார் என்று அடிக்கடி எனக்கு சொல்லுவார். அது பாரிய நிறுவனம் கைவிடக்கூடாது. எங்களுடைய தெல்லிப்பளை துர்காதேவி தேவஸ்தானத்தினுடைய வளர்ச்சியிலும் அவருடைய அக்கறை இருந்தது. சில தாபரிப்பு வழக்குக்கு வருகின்ற போது கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகளை சிறுவர் இல்லங்களிலே சேர்த்து விடுகிற முயற்சியிலே எங்களுடைய இல்லத்துக்கு பல தடவை பிள்ளைகளை அம்மையார் அவர்கள் இந்த பிள்ளையை கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று உடனே ஒரு கடிதம் கொடுத்து விடுவார். நாங்கள் சேர்ப்போம். அன்னை தங்கம்மா அப்பா குட்டியவர்கள் மதிப்பு வைத்திருந்தார்கள். அதனாலே சட்ட உதவி அற்றவர்களுக்கான இலவச சட்ட உதவி நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போது எங்களுடைய தேவஸ்தானம் ஒரு தொகை அன்பளிப்பு தர வேண்டும் என்று அம்மையார் வந்தபோது அன்னை தங்கம்மா அப்பா அப்படி சொன்னார், கட்டாயம் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய கோயிலாலே ஒரு நிதியை வழங்கினார். அவர் சட்ட உதவியற்ற பெண்களுக்கான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இலவசமாக அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்ற பணியிலும் யாழ்ப்பாணத்தில் ஈடுபட்டார். இதற்கப்பால் உரும்பிராயிலே லண்டன் சைவ அநாதைகள் அறக்கட்டளை நடத்திய ஒரு சிறுவர் இல்லம் மூடும் தருவாய் வந்த போது அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு அம்மா அவர்கள் கேட்டார்கள், ஒரு சைவ சிறுவர் இல்லத்தை மூடுவது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? நான் சொன்னேன், அம்மா நீங்கள்லாம் முயற்சி செய்யுங்கள். மறுநாளே அவர்கள் நீதித்துறை மூலமாக அந்த இல்லம் மூடக்கூடாது என்று ஏற்பாடு செய்து
லண்டன்ல இருந்து நடாத்தியவர்களுடைய அந்த இல்லத்தை ஹிந்து போர்டு கையளிக்கும்படி நீதிமன்றத்துக்கூடாக கையளித்து இன்றைக்கு வரை அந்த சிறுவர் இல்லம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதே போல அவர்கள் பாரிய பணிகள், மல்லாகம் நீதிமன்றத்தினுடைய புதிய கட்டிடம் அடக்கம் வெவ்வேறு தேவைகள் யாழ்ப்பாணத்திலே உருவாவதற்கு அவர்கள் வித்திட்டார்கள். யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பேரவையிலே 6 ஆண்டுகள் என்னோடு அவர்கள் பேரவை உறுப்பினராக இருந்தார். அப்பொழுது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சட்ட ஆலோசகராகவும் சில ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்கள். அவரிடம் என்ன கேட்டாலும் அவர்கள் உடனே கடிதம் வரைந்து மறுநாள் அனுப்பி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வார்கள். சிறந்த வழிகளை சொல்லுவார்கள். இல்லை என்றால் கூட்டத்திலே இருந்து அனுமதி கேட்டுவிட்டு, தலைவரிடம் அனுமதி கேட்டுவிட்டு தொலைபேசியிலே கொழும்புக்கு கதைத்து ஏன் இதை இப்படி செய்ய முடியாதுன்னு கேட்பார். கந்தையா கார்த்திகேசு அறக்கட்டளை என்று சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு நிதி வந்தது. அந்த நிதி தொடர்பாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பேரவை அந்த நிதி எப்படி கையாள முடியும் என்பதை நன்றாக படித்து இன்ன பயன்பாட்டுக்கு அந்த நிதியை செலவு செய்யலாம் என்பதை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பேரவைக்கு சரியான முறையிலே. எனவே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சட்டம் அது மூடப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதிலே அவர்கள் ஆர்வம் காட்டினார். உங்களுக்கு தெரியும், கொழும்பிலே தமிழ்ச்சங்கத்திலே எல்லாம் அந்த வகுப்பு நடக்க வேண்டிய காலம் ஒன்று இருந்தது. அப்பொழுது சில மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து கேட்டார்கள், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டத்துறையை இயக்க முடியாது என்று நீங்கள் எல்லாருமாக ஒரு கடிதம் தந்தால் நாங்கள் கொழும்பு பல்கலைக்கழக சட்டத்துறையோடு இணைந்து படிக்க முடியும் என்று. செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அதுக்கு ஒரு நாளும் அனுமதிக்காதீர்கள், எங்களுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் விடக்கூடாது, இங்கே வசதி இல்லாவிட்டால் கொழும்பிலே நடத்தலாம் என்று சொல்லி அப்பொழுது திரு கந்தையார் நீலகண்டன் அவர்கள், திரு சட்டத்துறை சார்ந்த திரு தம்பு அவர்களுடைய உதவியை பெற்று கொழும்பிலே அந்த வகுப்புகளை நடாத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. எனவே அம்மையார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வரலாற்றிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக இருந்தார். சமூகத்தோடும் அவருடைய தொடர்பு இருந்தது. அவர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயங்களை புத்தகம் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு போவார்கள். கோயில் பிரச்சனை என்றால் அவர்கள் கதைப்பார்கள். எந்த விடயத்தையும் அவர்கள் பேசக்கூடிய ஆற்றலோடு இருந்தார்கள். ஒரு அஞ்சாத ஒரு பெண்மணியாக, இங்கே குறிப்பிட்டது போல அவர் ஒரு இரும்பு பெண்மணியாகத்தான் எங்கள் மத்தியிலே வலம் வந்தார். அவர்களுடைய இழப்பு என்பது ஈடு செய்ய முடியாதது. பெண்களுக்கு ஒரு சிறந்த தலைமைத்துவமாக அவர்கள் விளங்கினார் என்றால் அது மிகையாகாது. எனவே அன்னாருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய அவருடைய குலதெய்வமாகிய உடுவில் அம்பாளை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம்.
Thank you. Sorry for the delay. We have Dr. Kanayeswaran on audio now. Over to you, sir, for your address. Thank you for waiting. Thank you, Gulbaran. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sorry I was to have come personally, but I was not able to do so. And I thought I can use the marvels of technology to come to you virtually, but that seemed to have failed. So let me apologize for both events. I can also hear my talking, there's an echo. Anyway, well, we are commemorating the passing of Shantha Abimannasingham, President's Counsel. It was a sad event. She is no longer with us, but I wish to remind you that we need to remember the footpaths that she has left behind in the sands of time in the matter of practicing of the profession, as she was an iconic figure, the Jaffna for several years, several decades. And I have always envied her of just one fact, that she had the privilege of working with my father for several decades, which I never did. And she has succeeded him as the president of the Jaffna Bar. He himself was there for, I don't know, maybe half a century or so. And she tells me she imbibed a lot from my late father in the matter of advocacy as a lawyer. I mention advocacy specifically because advocacy is much more than oratory or shouting or being discourteous to people. Because an advocate requires patience, empathy, and most of all, the ability to listen to the people and then be able to convey what you wish to do on behalf of your client to a third party in a manner that the third party will understand. So it's all about communication skills, not rhetoric, not posturing. So these are little practices that was used by Shantha to get to the position that he did. And I don't know how many of you knew her personally or seen her. I think Guruvarna has been a junior for quite some time. He understands. I don't know, he also was there. But anyway, what I wish to remind you is that she has been an iconic figure for various reasons. It has been instrumental in having new building stuff. Earlier there was the old, which was, I thought, a lovely building in itself, old Dutch building, further district court, Jaffna and magistrate court further down towards the end of the road. And she was intimately involved at all stages and used to come to Colombo in connection there with at her own expense. And architectural drawings, fighting with the chief judges at that time, Mr. De Silva, and arguing with architects and wanting to tell them the conditions in Jaffna, which were not always the same as in other areas of the country because of the weather and various other matters. And she was involved in that, and I think she was also fought a lot to put up, I remember she used to tell me, put up install a lift also. I don't know if there somewhere. I remember being shown that time it was being. Apart from that, as you know, she was also instrumental in establishing the law library there. She often used to come to Colombo to collect books and always required of me to help out in that buying photocopying machines. And she was dedicated to it, and she will always tell me, Anna, we need that, we need this, and we used to organize all that. So her dedication was wholesome, not just practice and go back and look after herself. That kind of dedication, singular dedication to the bar. And she would often stand up on behalf of the young lawyers. The judges used to bully them. Those days there were judges who
fully, that he would not go up to them and tell them, look, this is not the way things are done. There are courtesies at the bar, which I don't know how many of you know about it or been told about it, about treatment of lawyers in court, behavior of young law. That Chief transmitted them, explained them, and insisted that they be carried out. Now those are one of the few of the many traditions that of the bar that lawyers we must adhere to and follow. And so when they speak of the footprints of hands of time, there may not be many who have seen the footprints or understood the able brain. So these are some of the thoughts along those lines that I will leave you with, because you have been inundated or rather spoke to about any other aspects of life, contributing to bipartisan constitutions, fighting for certain rights of various parties, always closely involved in the community in Jaffna in many aspects. And of course he was vice president of the bar itself for nearly a quarter of a century, and was honored by being granted silk as a President's Counsel in the year 2006, for which he gave. Her leadership is lost. Here, I believe, at a stage in Jaffna where we need to pull our socks and up to be able to find someone to succeed and lead the bar, because several events are there in the horizon, portending all kinds of upheavals to come. We should be ready, and it's at times like this that you recall the strength that Shantha left behind for the bar, and get together and see to it that we will carry on in the tradition that is established for yourself after the hard day of bad days we have to was affected. So I take much time. So I will leave you with these thoughts, and once again apologize. I had wanted to come there and see for myself local bar as they are now, but I could not. Maybe one of these days we will come. And Shantha, incidentally, was very keen about continuing legal education for the bar. Yes, often try to buy books and establish some kind of efforts in that direction. I don't know perhaps who the young leaders are at the bar today, but you should look at that, because things are changing, new facets of law coming into being, and there will be greater participation of external forces from all over coming there. So you need to be ready to entertain them, meet them, and be able to compete with them. So one of the important things that the Jaffna bar must be looking at is enhancement of their capabilities, enhancement of their knowledge in various areas, which not necessarily be limited to the local customary laws and land laws and things like that. So with those thoughts, I will take my leap of you and wish you every success in your efforts to revamp the bar of Jaffna and find a suitable to step into the ship of Shantha, though it may not be easy, important that it should be done. Mr. Gulbaran, I don't know who's chairing, probably who was chairing the meeting. And thank you for inviting me. And with that, I will take my leave of you. I don't know who other things. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Thank you for joining us, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks to Dr. for his short address. Short it was, but many words of advice, reflecting on Ms. Abimanasingham's work, which I'm sure a lot of us are digesting here and look forward to carrying into
terms of the challenges that Dr. Kaneshwaran speaks about, but also in terms of knowing well how Ms. Abimannasingham handled them, and knowing that there is a path that has been treaded on, which can be treaded on to face these challenges. So thank you, sir. Thank you very much. We look forward to your support as we move to this next phase of Jaffna Bar Association's life. May I now invite Mr. Subbadhanamlat, President's Counsel, formerly Solicitor General of Sri Lanka, formerly Secretary of the Ministry of Justice, a very dear friend of Ms. Shantha Abimannasingham PC, if I may say that. Someone again who most willingly agreed to be part of this event, who has travelled after some time, I think, to Jaffna. Mr. Subbadhanamlat used to visit us quite often when he was Secretary of the Ministry. We're very grateful, sir, for your presence, and the floor is yours, sir. Honorable judges, distinguished members of the bar, distinguished gathering, ladies and gentlemen, Dr. Guruvaran, thank you very much for inviting me to participate at this solemn occasion. We will be reflecting on the great contribution made by our friend, the late Shantha Abimannasingham, President's Counsel, my friend, who I met at the same venue in 2009. That was my last meeting with her, when we gathered to delve into the new law that came into existence to discuss the problems of victims and witnesses, Act number 15 of 2015. So it's very ironic that at the same place I have come after 2 years to reflect on the greatness, this solemn occasion in which we commemorate the contribution she made over the years to uplift the standards of the bar in particular, and in general, the lives of the people living in this part of the country. She was extremely a great human being, a friend and a sister to me, although we did not have the opportunity of seeing each other regularly since the ravages of COVID had interrupted our meetings. We used to talk to each other quite often. She being a spinster, myself being a bachelor. We had a lot of common things to talk about, our travels of our lives, and everything ended up with a very big laughter as to how we deal with our lives and go on with our work as citizens of this country. Very enjoyable discussions. And she used to always invite me to come over to Jaffna to stay with her for a week or two and to enjoy the hospitality. Once or twice I've been to her house, met her sister, very brave lady, and the brother, the one who passed away, and the remaining one hasn't attended the meeting today, quite unfortunately. And we were like a family, very, very close to each other. That's at a personal level. But at an official level, different phases, I interacted with Shantha in an intense manner to look into the difficulties, problems of the people, particularly of this region. Especially when the war, in conflict, inexorably raging for a period of time, there was this graceful figure who used to come to see me at the Attorney General's department. Then I was a Deputy Solicitor General of the department.
to meet me to find some solace to those large number of detainees who were taken into custody under the Prevention of Terrorism Act. Hers was a completely different approach to many other lawyers who used to come to see me. It was all based on deep feeling of empathy, deep feeling of humanity for those people. And as far as I could see that at that time, her sincere approach was not in any way tainted by financial considerations. It was all a matter of finding a way to get these people out from their prolonged detention. So we used to work together on that matter. I was in charge of that work. I deviated from the off-beaten path, the traditional legalistic path of looking at things in a very conservative manner, and adopted a kind of a very different mode of handling those files, sometimes even by going to the prisons myself personally with a large number of files, sitting down at the prison's premises and calling up these people one by one and looking into those matters to see whether there can be expeditious disposal of their cases without having to go through all these trials of court proceedings, prolonged court proceedings and so on. And that worked well. And I must say, for me to do that, I was encouraged by two people. One was the Attorney General of that time, Mr. Sarat, and the former Chief Justice's Lordship. And the other one was Shantha, who used to always tell me, so go on with your work in this way, because that brings in results. If you are going to do it in the normal, traditional way of making recommendations, writing reports, getting the permission of the seniors for the release of these detainees, the exponential growth of all these files coming in at a rate to the department, we would have been able to manage those things in that particular way. So we have to have a kind of a non-traditional manner of handling those things, and Shantha had been a great support to me throughout to do it in the way how I did it, and I think that's a great thing for which our homage should be paid to this departed soul for her great work. That's one phase I can recall vividly, because that was a great support that came to me in my official capacity at that time. Second phase is at the end of the war, the conflict. All the courthouses are in pieces, and we didn't know what to do with the justice system in this part of the country. We have to re-establish the normalcy by putting up courts, by building them in the normal manner, and providing the people with the facility of having access to justice. Now, how do we do it if the courthouses are not there? There came the famous, that great figure once again, standing in front of my table, Shantha with his juniors, with a broad smile, and I vividly remember how she told me, so your duty is to give us the same kind of infrastructure you had given to those people practicing in Kandy. Because by that time, we had a very beautiful, magnificent courthouse built in Kandy, and she said, Jaffna people shouldn't be treated any less than that, so you have to find money and you have to do that for us in the exact way, otherwise we will be disappointed. I must tell you, if you want to find this great lady in this peninsula, anywhere there, go around and see all these modern courthouses are as a result of her persuasion, as a result of her commitment to get that thing done to us. I think that was a remarkable achievement, and for that she should be remembered forever and forever. Third phase I could remember is the establishment of a children's magistrates court. It is so unfortunate in this country, this community is heavily neglected throughout the country, all over the place. Children are treated very badly everywhere, and the amount of rights granted to them through legal instruments
and through the establishment certain procedures and so on to enhance their position in the society, I must say in a very abstinence level. This is very disappointing. So the only children's magistrate court specially dedicated to hear cases related to children, children's matters where the probation orders have to be obtained to send them to safe houses and to give them a new leaf of life, all that. We had only one throughout since 1948. That was only in Bambalapidia in a dungeon for years up on the second floor of Satosa building, totally unconducive to run a courthouse for the children of this country. So we made some arrangements when I was a secretary to shift it from that to Battaramuga, where we got a very spacious, nice place. With the assistance of UNICEF, we built the present children's courthouse, which is catering to the requirements, at least rudimentary, good quality, best practices are going on in that place, where the children's courthouse is now functioning. Then, once again, this great lady approached me and said, the next children's magistrates court should be established in Jaffna. And that was the second time we established the second children's magistrate court in this country, and I must say that was the end of all endeavors to continue that process. And the only courthouse especially dedicated for the children in this country outside Colombo is the one in Jaffna, which is 100% as a result of the persuasion, the dedication, and the interest that Shantha had shown to do that. And I think that was also another great, remarkable achievement of the great legal luminary we are here gathered to commemorate. Now, at the end of that ceremony, when the Children's Magistrate Court was established, she made a request. She said, I want the Achueli blind school girls to sing the national anthem in Tamil. I said, perfectly correct, all right, let's do it in that way. So she gathered beautiful blind girls from that school, about 12 of them, and they sang melodious singing of the national anthem in Tamil language, and that I thought it was so beautiful that day. It was also another remarkable achievement. And that's the way how we have been working together in our camaraderie, working together as friends, working together as a sister and a brother for a long period of time, and I shall be missing her forever and ever because she is my family. And I thank her immensely for the support she gave me, and I thank you all for inviting me for this wonderful occasion. May she attain the bliss of moksha. Thank you, sir. That was very moving. You brought tears back to our eyes. It's been close to 2 months now since we lost Shantha, madam. Thank you for remembering her in the way that you did. Thank you for remembering the contribution that she made. And we only hope that we would follow in her footsteps to further the work that she's done in this part of the country. Thank you again, sir. Next, may I invite the Vice Chancellor, Professor Sri Sankuraja, to address the gathering. As I mentioned earlier, Abimannasingham has been both Counsel for the University of Jaffna, but also been a member of the University Council for a long time. The floor is yours. ஆலம்கான் உகந்து அமுது செய்தானே ஆதியை அமரத்தொழுதேத்தும் சீலந்தான் பெருதுமுடியானே சிந்திப்பவரிடம் சிந்தையுள்ளானே இளவால் குழலால் உமை நங்கே என்று வீழ்த்தி வழிபட பெற்ற காலகாலனை கம்பனம் மானே காண கண்ணடியே பெற்றவார்களே. So we are human beings. It's the best feeling machine ever created. So
So every part of the body feels differently. And among all the feelings, the feeling of separation is the hard to bear. Even in the epics, in the low drama, the beloved king was supposed to be first to depart to the forest. The separation feeling caused the father's death. So that is so intensive. So today I can see all colleagues of our Shantha Madam and juniors who have been trained by her. So no other student by the teacher. And today I heard the story of Kanaganam and Kanageswaran and our Deputy Solicitor General. So being a professor of the law may say the human being are the miniature of the entire universe. We don't know the physics. I'm from the physical science department. So we make endeavor to understand the universal structure, the matter, and how it's formed. And now we know this very well, the sun galaxy, the power source is there, and so many planets are going around. Actually, according to Hindu Shastra, they are all devoted to maintaining the law and order, the judiciary department, the sun, Shanishwaras, and all planets, maintain the judiciary department. So you are the guardians of those child rights, women rights, fundamental rights, human rights, and you got a lady who could inspire all of us on this, from this part of the land, and also lady. And we have been now digging in our curriculum, now with the USA, why these all ladies are studying law. I think the mother head of the department is there, the team visited us from US, and it's a problem in the US also. More women are studying law, but when you come to the practice in the, in the high level of echelon of the whole practice, less. So Shantha was inspiration and improvisation for all of us. She's born rich, so he's not corrupted, he's not polluted, so no more silly ideas. Then she was studied in Vanavil Girls College, one of the most oldest schools ever in Jaffna, in the country. So we have been celebrating 200 years of existence. The oldest, educational, Western education came to Jaffna first, and now we are celebrating Jaffna Medical Association 80th is the oldest in this country, not only in South Asia. So the Velur and 200 years of Samuel Green's arrival. So this peninsula doesn't have mountains, lakes, forests, but we have rains. It's like another strait. And this lady is the inspiration for all of us. And she served in the University Council, where I have been the dean of this Faculty of Science, and Kurubaran Father was there. And we have been all been guided by her when the dispute comes. Not only disputes, and how to interpret most of the circulars and leading the institution in a way that was also choked with the conflict. So we have been out of the conflict 2010. Then she faced another problem, that is the Northern Power issue, company. That was ad hoc manner, the regime, they were in the 2010. I don't know to tell about the Srani Bandaranaika case in this place. What sort of trial and tribulation you have went through at the time. So Jaffna entire existence was threatened by digging the oil into the ground that came out from the well. The oil sediment came, and this only lady appeared for us and worked very hard with a lot of money involved, a lot of money in spilling the politician and everybody with another power company. Then there were all kind of people advocating, but when it matters to the court, Shantha led the case,
and we actually safeguarded Jaffna because we rely on these limestone water aquifers for our existence. Actually, I know from legal point of view, she said about our Deputy General said, Solicitor General said about the child court coming into Jaffna, and also our model buildings and all kind of things. He has been using a personal rapport with all these well-established people to bring to Jaffna. And this has been the case before the conflict. Then during the conflict, our judicial system in Jaffna was on a lot of trial. And even our, our liberation fighters were seeking advice from her. We can call rebels. The rebels courts also actually hoisted by her in the opening. You know what I'm recalling this because recently somebody told me when she was, at the time of her demise. So this lady, because she didn't have a family to fear, I know some other people, they can't be brave as her because she had the best education at Vanavil College and then went to the profession. They always say, and our Deputy General was talking about Ramanujan and mathematician. They are born to do these things. They are gifted. They are not make-up case. So they are born to do these things. I think this, we are human beings, we say the entire life in this planet. There is nowhere in the universe there is evidence for a planet like this. So in this planet, her existence goes as a book. So one of the important leaf you are decorating today that come up with a lot of capturing in the recordings. So many phases of a set of our attributes will be displayed here, shared. So it's wonderful that your Law Bar Association, the Jaffna, which she led for many decades, now has come to bring this event as a gratitude for her. This will be a source of material for us to dig into and see how a person could really contribute to a profession he has chosen to deliver something to the people. So people, and also while she was working, not expecting any fame or anything. Most of the people out of her profession may not know her. So that's the way she operated, and her family is so much interested in the political activity also. Manika Sodhi, Uday Kumar, he ran a Vanavil Research Institute, he wrote a lot of books. They are controversial characters because they have been outspoken and also they believe in what they perceive and they advocated for that. So this lady is remembered, and University of Jaffna, we have been running, I think Kurbaran was there, and all other people, you helped us to run this law faculty for more than one and a half decade, and you are all, we are very, want to thank you in this occasion for you all giving assistance. Now we have an intake of 135 for students to our law department, and it's actually, manned by a very depleted staff condition. So we have been running all the show in Changam in Colombo. Then this lady has been helping us. You have been helping us. Now we have been putting our, after crawling now start walking, and we have evolved further. So we have to revive everything, the glorious days of 70s and 80s, the Ponnambalam and Ranganathan and Trichallam and all these kind of stories has to be revived. I think for this, your contribution will be highly appreciated, and you will definitely do. And thank you very much, ladies and gentlemen, for giving this opportunity. May I pray that her existence, her universal existence, we have a physical existence, we have an intellectual existence, we have a social existence, and we have a universal existence. The physical body perish, and then the intellectual contribution is in the books and with the students, and social existence here with the community, and Tirumuran and all have been said about this, and her universal existence. It's the shuttle body, she dwell, and we pray for it, and we
eternal, peace may be on her, and so that she will rest in the lotus feet of the Lord. Thank you very much, ladies and gentlemen, for giving the opportunity. I am so sad that I couldn't stay longer and hear this proceeding further. Thank you, Guru Varan. Thank you, sir. May I now invite Dr. Pakiswari Sarvanamuthu. Dr. Pakiswari is a well-known civil society activist, ex-field director of the Center for Counsel Alternatives, convener of the Center for Monitoring Electoral Violence and many other activities. More than that, he's also a very close relative of Shantha Madam. We've seen him at Vanavil over the last 13 years since I've junior with Abimannasingham. I've seen Dr. Sarah there coming and seeing his great quite often. We're very grateful for Dr. Sarvanamuthu's presence. Over to you, sir. Thank you, Guru Varan, and the other members of the organizing committee of this function for inviting me to say a few words. Swamiji, members of the legal profession, I think you have heard a lot about, and fittingly so, a lot of praise and commendation to Shantha for the work that she has done with regard to the legal profession, with regard to the community in which she lived in, to civil society. What I thought I would do is to try and tell you some personal reminiscences of her, which in a lot of ways I think embodies and encapsulates all of these things that people have said before me. My first direct encounter with Shantha as an adult was, I think, in 1998 or 99, when she was the coordinator for the Center for Monitoring Election Violence in Jaffna. One evening I was in my office. There was some issue with regard to the monitoring of elections in Jaffna, and this lady came on the phone, and the first thing she said to me was, in that inimitable, somewhat gruff voice at that time, she said, "Are you Bharatiya Suri Sarvanamuthu?" So I was somewhat taken aback, and I said, "Yes, I am Bharatiya Suri Sarvanamuthu. You know, I'm in Jaffna. This is your home." I said, "Yes. What can I do for you?" And then she went on to trace the relationship that we had, and we got on famously thereafter. But why that story is indelibly etched in my mind is that she was an indomitable spirit who had the interests, the concerns, and indeed the aspirations of the Tamil people first and foremost. That was an identity that could not in any way be vitiated, whether it be good times or bad. She was therefore a defiant, indomitable spirit. Some would say she was a Tamil nationalist. But what I would say about her is that she was proud of her identity. No one was going to take it away from her, and the dignity that she held it with, the disdain that she had for those who tried in some way to violate it or to reshape it, that is a searing memory
in my mind. The second reminiscence that I want to share with you was a number of years later, in 2016, is when the Jaffna government decided to set up 4 mechanisms of transitional justice. The Office of Missing Persons, the Office of Reparations, the Truth and Justice Commission, and an accountability mechanism. These were all proposed by my dear friend, the late Abimannasingham, who was a foreign minister at the Human Rights Council in Geneva. Mangala came back and decided that there should be a task force that should go out and tell the people why the government of the day is proposing these mechanisms, what they're supposed to be about, etc. The task force that he chose was entirely made up of civil society members. It was to be headed by Manori Muttaturagama. I was to be the secretary, and Shantha was one of another 9 representatives of civil society throughout the country. We had town hall style meetings, we had focus group discussions. We ended up getting something like 7,500 submissions for what ended up as a 900-page report. Shantha used to come from Jaffna very, very faithfully, and if not for her presence, I suppose we would not have got at first hand the comprehensive or near to comprehensive appreciation that we had of the situation, the trials and tribulations of the people in Jaffna, and their attitude towards having to associate with yet another government-sponsored commission, to go through, to re-traumatize themselves by telling the stories, the horrendous stories of extrajudicial killing, other atrocities, and of course, that horrible crime of disappearances. But she was always there. She would come and she would say very firmly that these are the things that the people of the North want, and she moved Jaffna to ensure that the initial cynicism that people had, the skepticism that they had with regard to coming and making submissions before yet another task force or commission or committee or whatever was overcome. So, what we have here is indeed a very brave, courageous lady who knew who she was, who carried with her, in a lot of ways, the hopes and aspirations of the people from which she came. And, as many have said before, she had this tremendous passion for equity. And I say that very deliberately, because it was not equality where are treating everyone the same. It is recognizing that some have still a long way to go because of the areas, the crimes, the misdemeanors that have been visited upon them in the past. And you have to make that extra effort. You have to make that extra effort to bring them to become fully fledged citizens of this country. So that indomitable spirit that defies in the face of all adversity, that determination and conviction to do good for everyone, but especially for those who were worst off. I think that's what we must remember her for. In these times
when we are, in a sense, somewhat of a country in search of heroes and heroines, since all our political leaders seem to have disappointed and deserted us in a whole number of ways. We may have to look to civil society, to the professions, for the type of leadership, the type of example that Shantha has given us. We need to restore those values back into society so that they become part and parcel of our governance and government. I have a regret, and that is that in the last 2 to 3 months of her life, Shantha would phone me up and want to talk about the situation in the country and would ask me to come and see her in Vanavil, come and spend time with her, but unfortunately I was not able to heed those requests. But as I stand here, what I would like to remember, and indeed what I see in that photograph, is that indomitable spirit of defiance, of dignity, of conviction, of commitment. And wherever she is now, I hope that she will still continue to inspire us as we should, so that our reach exceeds our grasp. Thank you. Thank you, Sarah. Most of you might know Madam's postal address. It goes as Vedaranyar Valavu, Udavil. Kilanida Pakishodi Saranamuthavuடைய பேரனுடைய பேர் Pakishodi Saranamuthu. So Sarah's grandfather was also a Pakishodi Saranamuthu, or should we say Pakishodi Saranamuthu is also a Pakishodi Saranamuthu. His father was Vedaranyam Saranamuthu, and that's where the link comes from. That place in Udavil, Vedaranyar Valavu, which was much more in extent than what it is today, was the ancestral home of Dr. Saranamuthu, of Shantha Madam, of Professor Ramanikilingam, from whom we'll hear through a video message in a few minutes. So that's a link, but Sarah's link with Shantha Madam also is beyond the level of being a family relative, as he explained. Thank you, Sarah, for coming today. Very grateful. May I now invite our Jaffna Bar Association President and Vice President of the Jaffna Zone, Mr. Tavabaran, said to enter second. யாழ்ப்பாண சட்டத்தரங்களுடைய சட்டத்தரகள் சங்கத்துடைய தலைவரும் இலங்கை சட்டத்தரகள் சங்கத்துடைய யாழ்ப்பாணத்துக்கான வடவரைய உபதலைவருமான திரு தவாபாரன் சார் அவர்கள். இந்த இனிய மாலை பொழுது என்னையும் சில வார்த்தைகள் கூற அழைக்கப்பட்டு திரு டாக்டர் குருகரன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி, எங்களை எல்லாம் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் திடீரென விட்டு மறைந்த சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் கவுன்சில் அவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய இங்குள்ள அனைவருடனும் நான் சேர்ந்து பிரார்த்தித்துக் கொண்டு, அவரை பற்றி கூறுவதற்கு எதுவும் இல்லாத வகையில் சுகதகமலத்தவர்கள், பாக்கியசூர் சரணமுத்தவர்கள், எனக்கு உரையாற்றிய பல பேர் சுவாமிகள் அனைவரும் கூறிவிட்டார்கள். எனக்கு தெரிந்த சாந்தாமா 1972ஆம் ஆண்டு நான் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் உள்ள பழைய முகப்பில் 1வது வகுப்பறையில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பயின்று கொண்டிருந்த காலத்தில் அந்த முறையில் தான் எங்கள் கூறுவதாக தெரியும். கிட்டத்தட்ட 50 வருஷங்களுக்கு முன்னர் முதலில் வேலும் சுவாமிகள் கூறியது போல ஒரு மோட்டர் பைக்கில் அபியமாக பொருளியல் சென்று வந்தது.
இவரை தவிர அந்த நேரத்தில் மோட்டார் பைக்கில் வந்து ஒருவராக இருந்தார். புதிய விடயமன்றபடியான கூறுதல் உங்களுக்கு செயல்பட்டான் நினைக்கின்றேன். புலில் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் இன்னொரு டீச்சராக இருந்தவா அவமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கின்றேன். 72ஆம் ஆண்டு பிற்கால பகுதியில் சட்டம் கலை இலக்கியம் என்ற பெயரில் ஒரு மாதாந்த சஞ்சிகை செவ்வந்தி என்ற பெயரில் நான் வெளியிடப்பட்டது. அவ்வேளை சட்டம் சம்பந்தப்பட்டபடியால் நான் யாரை சந்திப்பேன் யோசித்த வேளையில் பகவத்தான் நான் காண்றேன்னு சொல்லி சாந்தாமாவை ஆனைப்பந்தை சந்தியில் உள்ள ஒரு அன்றைக்கு கனபாலசிங்கம் கூட நினைக்கின்றேன். அங்கே சந்தித்தேன். என்ன பில்லியன் கேட்டால் 1 பில்லியன். எவ்வளோ புத்தகம் அளிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் 1000 மண்டன். எனக்கு ஒரு 50 புத்தகம் யாழ்ப்பாண மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் அந்த ஒரு மாலை 3 மணி அளவில் என்னை சந்தித்து தர முடியுமான்னு கேட்டேன். அதுதான் நான் அவரை சந்தித்த முதலாவது சந்தர்ப்பம். அன்று நான் நினைக்கவில்லை நான் ஒரு சட்டத்திறமையாகி அந்த சட்டத்திறமையோட தலைவியாக இருந்து சொல்ல பேசிக்கொண்ட இந்த பதவியை அவள் விட்டு சென்ற பின்னர் இமயமலை உச்சத்தில் விட்டு சென்ற பணியை பள்ளத்தாக்கில் இருந்து தொடர முயற்சி செய்வீர்கள். ஆயினும் பிறந்தான 40 வருடங்கள் சுகத கம்பளத்தவர் உயர்த்தியது போல இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று யாழ்ப்பாணம், ஊர்காலத்துறை, மல்லாகம், சாவகச்சேரி கருத்துறையும் ஒரு முயற்சி செய்தார்கள். கருத்துத்துறையில் அந்த கட்டிடம் அமைப்பதற்கு அந்த நேரத்தில் உள்ள சூழ்நிலை உகந்ததாக இல்லாததால் அது கைவிட்டு போனது. மிச்சம் போவதால் என்று கம்பீரமாக இருக்கின்றது. நான் ஒரு பிரதானமான சாட்சி. கிட்டத்தட்ட 100 தடவைகளுக்குமே தன் சொந்த பணத்தில் கிட்டத்தட்ட 2 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணித்தான் இந்த கட்டடங்கள் மாதிரி வரைபடங்கள் எல்லாத்தையும் அமைத்து கட்டப்படும். அவர் இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு அந்த கட்டடங்கள் இல்லை. அரவாசி பேர் ஜஃப்னாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க மாட்டார். இலங்கையிலேயே நான் அறியக்கூடியதாக ஜூனியர்ஸுக்காக யார் போனாலும் அவள் கண்டவுடனே கொஞ்சம் விருப்பம். ஆனால் ஒதுங்குவாங்கன்னு கேட்டால் இந்தியாவுக்கு போனால் சரி புத்தகம் வாங்க சொல்லுவார், யூகே போனால் சரி லோ புக்ஸ் வாங்க சொல்லுவார், கொழும்புக்கு போனால் லோ புக்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு கொண்டு சொல்லுவார். இதை கண்டுட்டு கிணறு ஒழிக்கினேன். அவன் அந்த ஜூனியர் பார்த்திவனும் இன்னொரு டாக்டர் குருபரனும் இருக்கின்றார். அவர் இந்தியாவுக்கு சென்ற வேளையில் கேட்ட முதலாவது விஷயம் எனக்கு இதை வாங்கிவா அதை வாங்கிவா இல்லை, புக்ஸ் வாங்கிடணும், லோ புக்ஸ் வாங்கிடணும். இறக்கும் தருவாயிலும் நான் தெரிந்துடன் கூற விரும்புகின்றேன். கிட்டத்தட்ட 2.5 மில்லியன் காசு எடுத்து யாழ்ப்பாண சட்டத்தரர் சங்கத்தில் 10 லட்சம், ஏனைய பாடல்களுக்கு சிலரிடம் அந்த பேங்கை பொருளாதார கொடுக்க முடியாமல் போனதாக கவலைப்பட்டார். 2 லட்சம் 2 லட்சம் வீதமாக 25 லட்சம் ரூபாயை என்ற சொந்த பணத்திலிருந்து எதிர்வரும் காலத்தில் ஜூனியர்ஸ் படிப்பதற்காக படிக்கிறானோ இப்போ எனக்கு தெரியல, படிக்க வேணுமென்ற நோக்கத்துக்காக அந்த லைப்ரரி புக்ஸ் வாங்க சொன்னேன். அவள் உயிரோட இருக்கும் காலத்தில் நான் ஒரு 4 lakhs கிட்ட புத்தகம் வாங்கி அந்த ரிசல்ட்டுக்காக அனுப்பி கடைசி நேரம் சென்ட்ரல் நாசிகம் எழுதிகளையும் அதுக்கு பிறகு 2-3 நாளைக்கு பிறகு அவள் கதை கேட்டேன். நான் இறுதியாக 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணி படித்தேன். அவள் இல்லை புத்தகம் வாங்கியிருக்கீங்க தானே என்று. எனக்குள்ள கடமை என்று கேட்டால் இன்னும் நான் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே கிளம்ப போன நேரமோ இங்கேயோ சந்திக்கிறாங்கல்ல, அவள் கிட்ட அவள் ஆத்மா சாந்தியை வேணுமாக இருந்தால் அந்த மிச்சம் 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த புக்ஸை வாங்க வேணும். மற்றது சட்டத்திறனில் அனைவருமாக சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு ஆத்ம சாந்தி நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கின்றோம். எனவே அவளுடைய ஆத்மா எப்போ சாந்தி அடையும் என்று கேட்டால் இந்த இளம் சட்டத்திறனில் கௌரவமாகவும் நீதிமன்றத்தை மதித்தும் நீதிபதிகளை மதித்தும் சட்டத்தை மதித்தும் பண்பான ரீதியில் பலர் மதிப்பீடு பேசியிருந்தார்கள். எப்போ தொழிலாற்றுகிறார்களோ பலர் அவர்களை மறந்து விட்டார்கள். இன்று எனக்கு மிகுந்த கவலை. கண்ணகம் சட்டத்தில் காணாதது உண்மையில் சொல்லலாமோ தெரியாது, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். பலர் இங்கு இல்லை. பலர் சுவதகமலன் உட்பட வீரன் சுவாமி உட்பட புவிதரன் உட்பட ஜஜஸ் உட்பட இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவள் ஆற்றிய சேவைகளை மதித்து மறுபடியால் எதிராக இந்த தலைமுறை தொடர்படக்கூடாது. எனக்கு கூட பல அருமை பெருமைகள் கிட்டத்தட்ட 43 வருடங்கள் அவரோட பயணித்திருக்கிற தொழிலில் அன்றையிலிருந்து இறக்கும் வரை கடைசியாக நானும் மணிமணன் ஜீவன் தான் 2 days முன்னாடி 5 நாள் போகணும் என்று அவங்க நினைவில்லை. ஆனால் அந்த நிமிடம் வரையில் அவள் அந்த ஆத்மா உச்சரித்து நின்று கேட்டால் இந்த சட்டத்துறை நீதிமன்றம் அப்படி இயங்குது.
நீதிமன்றம் ஜட்ஜஸ் கூட ஏதாவது பிரச்சனைப்பட்டால் எதிர்த்து வாதாடுவார். ஆனால் அவர் நீதிபதிகளுக்குரிய மரியாதையை கொடுத்தான் வாதாடுவார். நெடுதலுக்கு சொல்லுவார் என்று கேட்டால் நீதிமன்றத்தை நீதிபதிகள் மதித்தால்தான் மக்கள் எங்களை கட்சிக்கார் எங்களை மதித்தார். அந்த பண்பு போனப்பட வேண்டும். இது பிரதானமான கோரிக்கையாக நான் நினைக்கின்றேன். அவ்வாறு தொட்ட உரை விட்ட உரை எல்லாவற்றையும் நிறைவு செய்வதற்கு என்னால் எவ்வளவு இயல்போ தெரியாது. ஆனால் நான் அதை நிறைவு செய்வதில் எனது பங்கை ஆற்றுவேன். அவள் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும். நான் வேறு முடிக்கவில்லை, இன்னும் பல உரையாற்றி இருக்கின்றார் என்று கூறி ஆத்மா சாந்தியை உங்கள் அனைவருடன் சேர்ந்து பிரார்த்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய திரு புவிதிரன் ஜனாதிபதி சட்டத்தின் அவர்களை உரையாற்றுமாறு வேண்டுகிறேன். சேரை இந்த நிகழ்வுக்கு அழைக்கும் போதும் சரி, சேரை சாந்தாம்மாவுடைய மறைவுக்கு பின்னர் காணும் போதெல்லாம் நான் கூணிக்கூறுவது உண்டு. அதுக்கான காரணம் புவிதிரன் சார் எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட காலமாக எனக்கு திருப்புவன் அன்னைக்கு, ஜெருவன் அன்னைக்கு, பார்த்திவன் அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் மீள சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. சாந்தா மேடம் உயிரோடு இருக்கும்போது அவருடைய பணிகளை வெச்சிருக்கிற ஒரு வைபவம் ஒன்றை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர். அதை நாங்கள் செய்ய முடியலையே என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இவ்வளவு கிரியாக இருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. அந்த உணர்வோடும் அந்த கூணிக்கு உதவோடும் திருப்பி உதவி செய்ய இங்கே நிறைய இருக்கின்ற சமய பெரியார்களுக்கும் மற்றும் நீதித்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கும் மற்றும் எனது நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று இந்த நிகழ்விற்கு என்னை அழைத்தமையிட்டு நான் முதலில் இந்த அமைப்பு குழுவினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையில் முதலில் திரு குருபரன் கூறியதிலிருந்து நாங்கள் தொடங்கலாம். என்னென்றால் நான் திரும்ப கேட்டுக்கொண்டிருந்தது என்னென்றால், அவர் இறுதி சில மாதங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு வர முடியாமல் இருந்த காலங்களில் நாங்கள் அவருடைய சேவைகள், அவர் இந்த நீதிமன்றத்துக்கு மற்றும் வடமாகாணத்துக்கு முழுவதற்குமாக செய்த சேவைகளை மெச்சி அவர் உயிருடன் இருக்கும்போதே அவருக்கு ஒரு விழா ஒன்றை அல்லது ஒரு மிச்சுகின்ற ஒரு நிகழ்வை நடத்த வேண்டும் என்று நான் பல தடவை உண்மையில் கேட்டிருந்தேன். திரு முத்துக்குமார் அவர்களிடமும் நாங்கள் அதை பற்றி கதைத்திருக்கின்றோம். எங்களுக்கு அது முடியாமல் போய்விட்டது. நானும் அதனை எடுத்து செய்திருக்கலாம். இருந்தாலும் இந்த ஸ்ரீ சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் ஜனாதிபதி சட்டத்தினை அவர்கள் உண்மையில் யாழ்ப்பாண வடமாகாணத்தில் சட்டத்தரணிகள் அல்லது இந்த வடமாகாண சட்டத்தரணிகள் சங்கத்திற்கு செய்த சேவைக்கு அவர்களால் மிச்சப்பட வேண்டும் என்பது முதலாவது முக்கியமான காரணம். ஆகவே அதனை உண்மையில் நாங்கள் எல்லோரும் செய்யாமல் போய்விட்டது கருத்துக்குரியதான். இருந்தாலும் நாங்கள் செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் ஜனாதிபதி சட்டத்தினர் வரை எனக்கு முதல் 2006ஆம் ஆண்டுகளில் நான் இங்கு ஒரு வழக்குக்கு வந்த போதுதான் நான் நேரடியாக சந்தித்தது. அதுக்கு முன்னர் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். ஆயினும் அந்த தடவை தான் நான் நேரடியாக சந்தித்தேன். அதன் பின்னர் 2009க்கு பின்னர் நெடுக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் புத்தகங்கள். அவருடைய மிகவும் பெரிய ஒரு சேவை அல்லது இந்த பிரதேசத்துக்கு செய்ய வேண்டிய தேவையாக அவர் கருதிய ஒன்று, இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் மிகவும் சிறந்தொரு சட்ட லைப்ரரி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்பது. அதுக்காக அவர் நெடுகலிங்க பேர் ஏதாவது புது புத்தகங்கள் வந்தால் உடனடியாக எனக்கு அறிவிங்க உண்டு. அதே நேரத்தில் எனக்கு தெரியும் அவர் இந்தியாவினுடைய சில அதாவது புத்தகங்களுக்காக இந்திய அரசாங்கத்திடம் கோரி அதற்காக தன்னுடைய செலவில்
இந்தியாவுக்கு ஜெயரூபன் மற்றும் பார்த்திபன் சென்றது நினைக்கிறேன். போய் இதற்கென்று தனியாக போய் அவருடைய அந்த நேரத்தில் அவருக்கு காலம் கொஞ்சம் இல்லாமல் இருந்தது. அப்படி இருந்தும் அவர் இந்தியாவுக்கு சென்று புத்தகங்கள் வாங்கி கொண்டு வந்து அந்த போகைக்குள்ளேயும் என்னென்ன புத்தகம் வேணுமென்று எல்லாம் கேட்டு அவ்வாறு சென்று வந்தவர். அவ்வாறு ஒரு யாழ்ப்பாணத்துக்கென்று ஒரு புத்தக நூல் நிலையம் ஒன்றை, சட்ட புத்தக நூல் நிலையம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அவாவில் இருந்த ஒருவர். அதைவிட I think as Mr. Subhadramanath, President's Counsel said, in fact, when we didn't have any contacts after 2000, after the war, we didn't have contacts from the Jaffna bar, from the northern province, we didn't have any contacts to the mother body. So she is the person who, in fact, restarted the contacts. Although we were there in Colombo, we didn't have any cases. In fact, it is a confession, I have to say that we didn't have any cases before 2006. I have never practiced here, although my father was here, but practicing, but we also had our interest in Colombo. So, in fact, she is the person who started contacts with the mother body again, and she demanded, I should say, she never come and requested, I think she would have come and demanded what should be provided to the people or the lawyers of this area. So I think you and as well as then Chief Justice Sarath Nanda Silva also was one of the person who has to whom she always goes and demands the needs of the people. So she has got all the things that she wanted. In fact, I think we have to, from the bar, we have to thank Mr. Subhadramanath, President's Counsel also, as he has, in fact, helped. We must say he has gone out of the way and helped us. And then, மேலும் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கே கூற வேண்டும். உண்மையில் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அவர்கள் ஒரு பெண் ஆளுமையாக இருந்தவர் ஒருவர். நாங்கள் எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் காணலாம், நிறைய பேர் பெண்கள் சட்டத்தின் மேலே விரும்பினோம். ஆனால் ஒருவரும் அந்த உச்சத்துக்கு போகிறதுன்றது மிகவும் குறைவாது. பல காரணங்கள், சமூக அவர்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள், சமூகம், இந்த தொழிலும் அந்த மாதிரியானதான். நாங்கள் எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேணும். இந்த தொழிலும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆண்களுக்கான ஒரு தொழிலாக காணப்படுது, அது மாற்றப்பட வேண்டும், அது வேறு. ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு ஆளுமையாக வெளிப்பட்டு ஒரே ஒரு தமிழ் ஜனாதிபதி சட்டத்தனியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த உச்சத்தை தொட்ட ஒரு ஆள் என்று சொன்னார் செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் ஜனாதிபதி சட்டத்தனி என்று சொல்ல வேண்டும். அவர் உண்மையாக நீங்கள் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இன்னொன்று, உண்மையாக அவர் இங்கிருந்து கொழும்புக்கு அவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட தொடர்புகள் ஊடாக பல விடயங்களை செய்திருக்கின்றார். ஆனால் இன்று எங்களிடம் அவர் இல்லை. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவர் விட்டு சென்ற பணிகளை நீங்கள் செய்வதாயும், உண்மையில் அடம்பன் கொடியின் திரண்டால் மடுக்கு என்று சொல்வார்கள். அவர் தனியாக நின்று செய்தவர். தனிமரம் தோப்பாது என்று சொன்னாலும், ஆனால் அவர் தனிமரம் தோப்பாகி நின்றிருக்கின்றார் என்றதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் உள்ள ஒரு பணி, நீங்கள் அடம்பன் கொடியாக திரண்டு இன்றைக்கு நீங்கள் அவர் விட்டு சென்ற இதை நாங்கள் அதாவது இன்றைக்கு திருப்பியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருப்பியும் ஒரு வெக்கமுக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு உங்களுக்கு அதாவது வட மாகாணத்திலிருந்து அங்கே தொடர்பு கொள்வதற்கான ஒரு ஊடகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வட மாகாணத்துக்கு இல்லை, நிரந்தரமான இதுக்குள்ள இருக்கிறார்கள இல்லை. பெருசாக நாங்கள் சாதாரணமாக நடைமுறையில் வருகின்ற தொடர்புகள் ஊடாக தொடர்புகள் இருந்தாலும் இவ்வாறு சென்று ஒரு விடயத்தை கோரியல்ல டிமாண்ட் பண்ணி பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நாங்கள் இருக்க வேண்டும். அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு அவர் செய்தது மாதிரி செய்கிறதுக்கு உண்மையாக அவருடைய இடத்துல இருந்து நாங்கள் மேலும் போகிறது என்று சொன்னால், நாங்கள் ஒன்றாக நீங்கள் எல்லாரும் திரண்டு ஒரு இறுக்கமான உறுதியான ஒரு பாரம் உண்டு இங்கே நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்றது
நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய சேவைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து மிகவும் ஒரு இஃபெக்டிவாக அதை செய்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். மற்றது உண்மையில் இந்த வடமாகாணத்துக்கு ஒரு சட்டத்தரணிகளுக்கு, அதுவும் முக்கியமாக பெண் சட்டத்தரணிகளுக்கு ஒரு ஐக்கனாக இன்றைக்கு அவர் தேர்ந்திருக்கின்றார். இன்றைக்கு நாங்கள் யார்கிட்ட போய் சொன்னாலும் சட்டத்தரணிகள் என்று சொன்னால், யாழ்ப்பாணத்தில் சொன்னால் அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் சாந்தாமா அபிமன்னசிங்கம் அவரும் இந்த ஒன்று தான் கேட்பினான். அந்த அளவுக்கு அவ ஒரு அடையாளமாக இன்றைக்கு இருக்கின்றா, இனியும் இருப்பாள். இப்போ அந்த வகையில் உண்மையாக நாங்கள் அவள் இருந்த காலங்களில் நாங்கள் இருந்திருக்கின்றோம்ன்றதும் மிகவும் சிறப்பான ஒன்று. அதை தவிர இங்கே கூறியது போல நான் ஒருக்கா அவர்கிட்ட கேட்டேன், இந்த ஒவ்வொரு பார் அசோசியேஷன் மீட்டிங்கும் வந்துடுவாள். இப்போ நான் சொன்னேன், ஏன் மேடம் இதுக வாரீங்க? உண்மையாக அவள் நாங்கள் மேடம்னு சொல்லுவோம், அம்மான்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு சொல்லால் எழுதி விட்றது, அம்மா சாந்தா அம்மா இல்லாட்டி சாந்தா மேடம். இப்போ நான் கேட்டேன், என்னதுக்கு இந்த இயலாத ஏன் வாரீங்களோ ஒரு முறையும் வேண்டா? அவள் சொல்லுவாள், போய் இன்னும் ஒரு கோட் முடிய இருக்கு, அது முடிய நான் நின்றுடுவேன். There's only one I have to finish. She has been, at the time she was, this courts complex were being built. So she used to say, when I asked her, why you are coming all the time to Colombo to do these bar association meetings and all that. So she said, no, there is one more court has to be built. So after that I will not come. So until such time I have to be here. I have to come, otherwise, the plans and everything I have to come and discuss with the ministry. So for that I used to come. So this is what she said. In fact, நாங்கள் இன்றைக்கு இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மெல்லஹாம் கோட், சாவகச்சேரி, தென் கைட்ஸ், இந்த மூன்று ஈவன் கிளிநொச்சி இதுகளில் நான் அவரோட சில விஷயங்களுக்கு நானும் அவரோட காய்ச்சிருக்கேன். அப்போ அந்த மாதிரியான இதுகளில் உண்மையாக மிகவும் பெரிய ஒரு பங்களிப்பை அவள் ஆற்றிருக்கான்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். அவளுடைய பங்களிப்பு இல்லாட்டி இன்றைக்கு அந்த நீதிமன்றங்கள் அவ்வாறு வந்துடாது. அடுத்த இன்னொரு விடயம், நான் நேற்றைக்கு ஓய்வு பெற்ற மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீநிதி நந்தசேகரம் அவர்களுடன் வந்து கொண்டிருந்த போது கதைச்சது. உண்மையாக இந்த நீதிமன்றங்கள் இருக்கிறது எங்களுக்கு இல்லை, நாட் ஃபார் அஸ், இட் இஸ் ஃபார் த லிட்டிகன்ஸ். That we must be always mindful of that. It is for the litigants. So இந்த litigants-க்கு இருக்கிறது என்ன இல்லை, இந்த litigants-க்குரிய வசதிகள், the amenities ஒன்று கொடுக்குற இல்லை. நாங்கள் ஒரு டாய்லெட்ஸ் ஒன்று இல்லாட்டி 2 இருக்கும், அப்படி இல்லை. உண்மையாக அந்த litigants-க்கு டாய்லெட்ஸ் இருக்க வேணும். அதே நேரத்தில் ஈவன் நாங்கள் சில வழியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த litigants எல்லாம் வருவினம் வரைகளில் வயசு போன ஆள் தரும், அவரோட இன்னொரு ஆள் கூடி வரும். அந்த கூடி வரால் வெளியில் இருக்க வேணும். அது வாரதில் ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் பப்ளிக் பிளேஸ். இதில் நாங்கள் இது என்ன எங்களுக்கு என்ன சீக்ரெட் பிளேஸ் இல்லை, இது சாதாரண மனுஷர்வாக இடம். அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு அவையோட சில வேலை இன்னொரு ஆள் வரும். அங்கே நான் சந்தைக்கும் போட்டு வரணும், அப்போ நான் உன்னோட போட்டுக்கு வரணும், போட்டு முடிச்சுட்டு சந்தைக்கும் போட்டு வருவோம்னு வேணும். இருந்தா என்ன? அப்போ அவையில் இருக்கிறது வெளியால் இந்த இதுகளுக்கு இருக்கிறது அது ஒரு பிள்ளையும் இல்லை. இது நீதிமன்றம் ஒரு ஃப்ரீயாக, அதாவது அந்த வர்றவன் ஒரு பயத்தோடு வரக்கூடாது. உண்மையை சொல்கிறதுக்கு தே மஸ்ட் கம் வெரி ஃப்ரீலி. ஸோ அந்த மாதிரியான இது கதை கேட்கல உண்மையாக. அப்போ தான் நம்ம சொன்னால் சாவச்சேரி கோர்ட்டில் 43 டாய்லெட், 42 டாய்லெட்ஸ், பப்ளிக் டாய்லெட்ஸே நிறைய லைனுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி உண்மையாக எல்லாட்ட வசதிகளையும் பார்த்து உண்மையாக அந்த இடத்துல அவள் அதை கவனிச்சிருக்கிறான்றது. மற்றது என்ன டிசேபிள் அவைகளுக்கு எல்லாம் இதென்னக்கூடிய வகையில் டாய்லெட்ஸ் வசதிகளும் செய்து கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியும் அதுவும் அவருடைய முயற்சிகளில் தான் நடந்தன்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னார். உண்மையாக அவர் மிகவும் முற்போக்காகவும் முன்னால் தீர்க்கதரிசனமான சிந்தனையோட தான் இந்த வேலைகளை செய்திருக்கிறார்.
உண்மையாக எங்களுக்கு அப்படியான ஒருவர் இருந்தது மிகவும் சந்தோஷமான, அதாவது அவருடைய காலத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் என்றது உண்மையாக ஒரு மிகவும் மகிழ்ச்சி. ஆனால் இன்றைக்கு அவர் எங்கள்கிட்ட இல்லை என்றதும், அவருடைய இறுதி காலத்தில் சில வழியிலே கால் பண்ணுவான், ஒரு பர்சனல் நோட்டை சொல்கிறேன். அவர் சில வேலை கால் பண்ணி சொல்லுவான், போய் பிஸியாக இருக்கீங்க. முந்தி என்ன கால் பண்ணி கூட்டுக்கு போகாமல் இருக்கிற காலத்தில் கால் பண்ணால் பிஸி ஒன்று கேட்க மாட்டான், டிமாண்ட் பண்ணி கதைப்பா. போய் அந்த இதோடு கிடக்கு, இது ஒரு பிரச்சனைக்கு அது கதைப்பா. கூட்டுக்கு போகாத நேரத்தில் கால் பண்ணுவான். அவள் இப்போ கூட்டுக்கு போகிற இல்லை, அப்போ கால் பண்ணி போய் பிஸியோடு கேட்பா. இல்லைன்னு சில வேலை பிஸியாக தான் இல்லைன்றதா. ஏனெண்டா இல்லை போய் சில வேலையில் நீங்கள் எல்லாம் பிஸியாக இருப்பீங்களோ தெரியல. அப்போ தான் நான் ஃபீல் பண்ணி நான் அவரோட லோன்லினஸ் ஒரு 2 மாதம் 2-3 மாதத்துக்கு. அப்போ என்ன கால் பண்ணால் நான் சில வேலையில் அரை மணி எல்லாம் கலைக்க விட்டுட்டு கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன். நான் அது ஒரு உண்மையாக இந்த இப்படியான ஒரு ஆளுமைகள் நீங்கள் சில வழியில் காணுவீங்கள். ஒரு உறுதியானதும் ஒரு இறுக்கமான ஆளுமைகளாக இருப்பினோம். ஆனால் இவ விட்டு அப்படி இல்லை. இவ ஒரு உறுதியானதும் இறுக்கமானதும் இருந்தாலும் ஒரு மென்மையானதும், ஒரு பிளசன்ட், ஒரு இனிமையானது. ஒரு மகத்தில் ஒரு நாளும் அவர்கிட்ட நீங்கள் நான் அவ ஒரு நாள் கோவிச்சு கண்டது. ஆனால் ஒரு ஆளுமையான ஆள். இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளத்தையும் ஒரு தனியொரு ஆளாக நின்று செய்கிறதுன்றது இந்த ஆளுமை அதிலும் நாங்கள் அதான் நான் சொன்னேன், பெண்கள் இருக்குல்ல முன்னுக்கு வார இல்லை. அதுவும் எங்கள்ட வேலன் சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி உண்மை எங்களோட சமூகத்துக்குள்ள மட்டும் இல்லை, எங்களோட ஆசிய சமூகங்களுக்கு இல்லையா அது ஒரு இஷ்யூ. இப்போ நீங்கள் சும்மா சொன்னால் ஜெயலலிதா உண்மை ஒரு பெண் ஆளுமை தான். ஆனால் அவருடைய இது மிகவும் ஒரு இறுக்கமானதும், அது அதுக்குரிய காரணங்கள் அவருடைய ஒடுக்குமுறைகள், அவை இருந்த இதுகள் எல்லாம் காரணம். ஆனால் அவண்ட மாதிரி இல்லை இந்த ஆளுமை. இந்த ஆளுமை ஒரு மிகவும் மென்மையானது, இறுக்கமானது, உறுதியானது, மற்றது ஒரு தாய்மையான ஆளுமை. அவ அம்மான்னு கூப்பிடுறதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் she deserves. அப்படியான ஒரு ஆள். அவருடைய பாதையில் நாங்கள் அவர் செய்ததுகளை நாங்கள் கண்டினியூ அவர் இதில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்கிறதுக்கு நாங்கள் அதில் விடக்கூடாது. எங்களுக்கு மேலும் பிரச்சனைகள் இங்கே வர்ற இடங்கள் இருக்கும், வேறு வேறு புதிய பிரச்சனைகள் வரும். அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லாரும், நீங்கள், நான் இந்த வாழ்க்கை இல்லை இருந்தாலும் நான் இப்போ உங்களோட நிற்கிறேன். நான் இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாரும் முதல்ல உண்டாகி நாங்கள் இதை உறுதியாக முன்னெடுக்கிற அவருடைய வழியில் முன்னெடுக்கிறோம்ன்றதை தான் அவருக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு நன்றியாக இருக்கும் என்று சொல்லி மீண்டும் நான் என்னை இங்கு பேச அழைத்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்து, and also I thank all of you that who have come from all the way from Colombo to see this Subhadramala President's Council and also Saranamurthy and all others. I also should thank because she has been a very good friend as well as a mentor for me. She has very good, she used to advise me on several matters, and she also discussed most of the matters. Sometimes we agree, but some of the matters we don't agree. In the event, she was very democratic person also. So I thank all of you for inviting me to this event. Thank you very much. நன்றி சார். குறிப்பாக இறுதியாக நீங்கள் சொன்னபடியே மிக மிக முக்கியமானது, பெண்ணாளுமைகள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் தங்களுடைய மாண்பை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் தங்களை சுற்றி ஒரு வலயத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருந்த இடத்து அதை உருவாக்காமலேயே ஒரு சிறந்த ஆளுமையாக இருந்தது என்பது தங்கத்தில் பொறுத்து வைக்கப்பட வேண்டிய அம்மாவருமான நிலைகளில் முக்கியமானது நினைக்கின்றேன். மிக்க நன்றி. அதையும் தாய்மையையும் சேர்த்து நீங்கள் பேசியது உங்கள் உணர்வுகளை தொட்டதாக இருந்தது. மிக்க நன்றி சார். திரு கோவிந்தன் சார் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்ததாக சாந்தா அம்மாவோடு நீண்ட நெடிய காலம் உறவாடியவர் என்ற வகையிலும் மிக நெருக்கமாக பழகியவர் என்ற வகையிலும் அந்த ஆளுமையை ஒரு ஒத்த ஆளுமை என்று நான் சொல்லலாம்
ஸ்ரீவினந்தசேகரன் உரையாற்றுவார். Thank you, Guru, and organizing Young Lawyers Association to have handed over the floor to me. Honorable judges, district judges, magistrates, president councils, Javel and Swamiji, and his two relatives are here, I think Dr. Pakya Sodi and Mrs. Kamala Devi. And also distinguished guests, my dear lawyers, my dear friends lawyers, good evening to everybody. I am privileged to address this spontaneous and wholehearted assembly of yours today at this time on the day to honor our Iron Lady Shantha Abimannasingham, who has rendered service and instantly and unique service to this peninsula. It may not be out of order to recall her major accomplishment at this time, by her caring and nurturing the victims of the complex and diverse cases. இந்த நேரத்தில் உங்கள் எல்லோரிடமும் எங்களது இரும்பு பெண்மணியினால் செய்யப்பட்ட சேவைகள் சிலவற்றினை நான் நினைவு கூறுவது முக்கியம் என நான் கருதுகிறேன். First of all, her thoughts were different from others. Already the speakers who spoke before me has said her ways, how she handled it based on equities. People always talk about equalities, but now the concept is you have to achieve the equality through equities. So she put that in practice. Especially in elders' home, she has been helping elders' home. Normally people used to go and donate things, common things to elders' home, but in that case, she has donated geyser for the elders to have a hot bath during rainy season or cold season. So her thought is different. And also you would have seen during the Ottoman period era, there were refugee camps. People were donating things there, all common things, but she was concentrating on female sanitary pads and undergarments, and the Expo Lanka, that was managed by at that time by a Muslim gentleman. He was helping her to get down those things from Colombo and distribute. So her ways you would have noticed. அதாவது அவர் எல்லா வகையிலையும் மற்றவர்களைப் போல பொதுவாக ஒரு சேவையை செய்துவிட்டு போகவில்லை. என்ன உண்மையான தேவைப்பாடு என்ன என்றதை பார்த்து, இப்போ நாங்கள் சொன்ன விடயங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம். எல்டர்ஸ் ஹோமுக்கு அவர்களுக்கு சுடுதண்ணீர் இட்டு குளிப்பதற்கு ஒரு கீசர் தேவைப்படுகின்றது. அதை யாரும் யோசித்திருக்க மாட்டார்கள். அவன் அப்படியான விடயங்களைத்தான் நாங்கள் சென்று
வழங்கியிருந்தார். அதே நேரத்தில் ரெஃப்யூஜி கேம்பில் பெண்களுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயம் என்பதை பற்றியும் அவர் யோசித்து அதற்காக பொருட்களை அந்த நேரத்தில் நான் கொழும்பில் ஜுனைட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இருந்தேன். எனது நண்பர்கள் கூட அது சம்பந்தமாக பணங்கள் அனுப்பியிருந்தார்கள், இப்படியான பொருட்களை வாங்கி அனுப்ப சொல்லி. அந்த இடத்தில் அவர் என்னுடன் கூட கேட்டிருந்தது அப்படியான பொருட்களை தான் வேண்டி அனுப்ப வேணும், அதற்குரிய பொருட்களை வாங்கி அந்த எக்ஸ்போ லங்கா இடம் கையளிக்குமாறு. அப்போ அவருடைய சிந்தனைகள் எவ்வாறு இருந்திருக்கின்றது என்றதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது அந்த ஈக்விட்டிஸ் என்ன என்பதற்கு ஈக்குவாலிட்டிக்கும் ஈக்விட்டிஸுக்குரிய வித்தியாசத்தை அவர் ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு செய்து காட்டியிருக்கிறார். அடுத்தது, she has in certain cases she has taken the initiative. That is Cancer Hospital, already speakers have spoken about it. Apart from donating 20 lacham, the main donor, the contribution was made by a cycle bazaar owner and Cancer Hospital. And apart from that, that was also what made her to make that request from the former president was, one day a lady has visited our Iron Lady at the office, and Shantha Abimanasingham's brother has noticed some smell coming from her, and she has told the sister to speak to her and see what's going on there. Then only when she inquired from the lady has told that she has cancer. And there are about 100 people, 100 patients who are unable to travel from here to Colombo to obtain treatment during that war-torn period. So immediately the entire family, they were involved in social activities. They decided, and she informed the SFJ at that time, Chandrasiri, and she was provided with their transport, and she met the president at that time, Her Excellency Chandrika Madam, and she has offered at that time, immediately arrangement was made to have a ward in the Jaffna hospital itself. That ward was arranged just by the side of the temple inside the hospital. But during the 1990 hospital came into attack during that period, they have removed the radiation machine from there to some other places in towards south. So that was, she came to know about that, and she informed, without making that as an issue, she informed the president again, the same president. She made at that time only she made an order, and this cancer hospital was built after that, and that was completed during the regime of our former president, Mahinda Rajapaksa. So for that only they donated that 20 lacham, and apart from that, her family members and our former retired judge Savadini Lanka also contributed, and they gave 10 lacham of another land to Telipalai Hospital. So all these things, இப்படி அவ காணிகளை மற்றவர்களை தானம் கொடுத்து, தனது குடும்பத்தாரம் கொடுத்து, தனது நண்பர்களிடமிருந்து கூட அந்த காணிகளை பெற்று அவ்வாறான விடயங்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் என்பது. அதுவும் அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் தேவை என்பதை என்ற விஷயத்தை அவர் உணர்ந்து அதுக்கேற்ற நடவடிக்கையையும் அவர் எடுத்துள்ளார் என்பதை நாங்கள்
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அடுத்தது, then some matters were simply, she never complicated things, like whatever in a way if she can complete it simply, that was, she has resorted to that way. Especially in case of Jaffna, you all must be knowing that Jaffna library came into attack and that was refurbished. Then after refurbishing that, it took a long time to have an opening ceremony. Then she informed, at that time, she informed the president, the same president, Her Excellency Chandrika Kumaratunga, and she provided funds from her presidential fund she provided, and that was opened in a simple way by the librarian and the staff. At that time, they were by lighting the oil lamp. It was in a simple way that was open. Then you must be knowing, the senior lawyers must be knowing very well, those days there was an auxiliary force, maybe the we can call it as a paramilitary group. I was there as a magistrate at that time, so I know very well they were functioning here. The paramilitary forces, they were paid by some organization, governmental organization. They were functioning here. Those paramilitary groups members, they were forcefully brought from east to Jaffna. They were functioning, but they were not paid the exact salary that was allocated by the so-called funding agent. So one day, one boy escaped. He came with the father direct to our madam, our mother, Shantha Abimannasingham. Knowing very well, if that boy to be caught, definitely he'll be there. Something would have happened. So they were scared. You know, at that time, Shantha Abimannasingham produced him to the court and wanted that person to be remanded for what? For safety. So that was a period, all the seniors will vouch for that. That was a period where people were remanded only for sake of giving protection. Remanded, and she never wanted that boy to be bailed out. Requested the judge to make an order to send the boy through the prison to Batiklo prison, and the police from there to hand over the child to the parents. With that one incident, all the boys came out, and they were sent back to their home places by this process. So that happened in a simple way, and silently their lives were saved. Then you must be remembering now, you must be knowing about DNA test very well nowadays. But those days, very rarely in 2000, 2002, 2003, orders are made, very rare orders. You know that first order for DNA test was requested by her, by the Iron Lady. In High Court cases, there were a lot of cases where they were finding it very difficult to find the paternity problem was there. So in one case, because she went to Colombo all the way, during that period only, the private institution Gene Tech was formed, and Dr. Maya Gunasekar, I think now she's dead and gone, she was the chairperson. So she went to Colombo and she spoke to her and made all the arrangement, and they were willing to help for a minimal amount of 10,500. Then she made arrangement with UNICEF to pay that. So with that, so first order was requested by her, and order was given, sponsored by the
UNICEF, and the payment was made by that, and it was very successful thereafter. Then Valley North land acquisition. In that case, FR was filed under the Dr. Gurubaran appeared in that case with Manivannan, and the groundwork was done by Subhajini, then Parthivan, Thirukumaran and Jayaruban. And that was also, FR case was filed and we were successful at that time. You know, she rose up to the need of the hour, and her team also supported her. So these things happened. Then and there it was reported, and it was, so she handled in a simple way. Then during Greece, man, all the places this was there, Greece, Pudam, Greece Yaka. You know, 125 public were arrested, including ladies. They all of them were assaulted. You know why they were assaulted? Why they were arrested? Because they resisted the Greece Yaka, the Greece man. They have a right to do that, but still they were assaulted by the Jaffna police. Even WPC attacked. Then at that time I was the magistrate point withdrew. It was to happen in my place also, but we were able to overcome by using certain techniques. With that, I don't want to come out with that at this stage anyway. So in that case, Shantha Abimannasingham appeared and got all of them bailed out. And she requested the judge to make an order. All of them are injured. They must be sent before the JMO. All of them were sent before the JMO. JMO was finding it difficult at that time. There was no, their photocopier was out of order. So late in the night, they were, JMO office, they were finding it difficult. So I think Udayan chairman was, he volunteered and he bought a, Mr. Saravana Bhavan, he bought a photocopier exclusively for JMO's office, and they were able to get all those records. And again the same team, Thirukumaran, Jayaruban, Parthivan and team, they did the floor work, groundwork, and 61 applications, fundamental right applications were filed in that case. Most of them were at that time, those the victims, they were threatened. They were threatened not to go to Colombo. But they managed to get 61 applications, and 61 they were able to file that. அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களே வந்து ஒரு லைப்ரரி திறக்கப்பட்டு வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது. அதை திறப்பதற்கு அவர் வரவணும் இவர் வரவணும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அதையும் போய் எங்களோட முன்னாள் பிரசிடெண்ட்டுக்கு அதை சொல்லி அந்த பிரசிடெண்ட் ஃபண்ட்ஸில் இருந்து சிம்பிளாகவே அந்த லைப்ரரியிலையும் அதில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸும் விளக்கை கொளுத்தி ஆயில் லேம்பை கொளுத்தி அதை திறந்து ஒரு சிம்பிளாக முடித்து விட்டார்கள். மற்றது அந்த நேரத்தில் துணை படை ஒன்று இருந்தது, துணை இராணுவ படை ஒன்று இருந்தது. அந்த படை வந்து சில கொலைகளை செய்த வண்ணம் இருந்தார்கள். அந்த கொலை சிலர்களை செய்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நான் அந்த சீனுக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. அதில் அந்த குரூப் வந்து கடைசியாக அந்த குரூப்பில் ஒரு ஆள் தப்பிச்சு வந்து அவர்கள் பெட்டிக்குளோவில் இருந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டவர்கள். அவர்கள் தப்பிச்சு ஒரு ஆள் தப்பிச்சு சாந்தா அம்மாட்ட வந்து அவர் அப்பாவோட அன்றைக்கு இரவே வந்து விட்டார். வேற எங்கேயும் தங்க இல்லை. தங்கினா அவர்கிட்ட வீடுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லி ஜட்ஜுக்கு முன்னால் மெஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னால் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டு அவரை சிறையில் வைக்க சொன்னார் பாதுகாப்புக்காக. அதுவும் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கவும் விரும்பவில்லை, ஏனென்றால் அவரோட உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக சொல்லி பிரிசனை மாற்றி பெட்டிக்குளோ பிரிசனுக்கு இந்த பிரிசனூடாக அழைத்து செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து போலீசாரின் உதவியுடன் பேரண்ட்ஸ் அவரோட பெற்றோர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது. மற்றது டிஎன்ஏ டெஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியாமல் நாங்கள் அதை
காலத்தில் நிறைய பெண்கள் வந்து வயிற்றில் கருக்களை சுமந்து கொண்டு பெட்டர்னிட்டியை அப்பா யார் என்னதை தெரியாமல் இருக்கிற காலகட்டத்தில் சாந்தா அபிமானசிங்கம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த ஜீன் டெக்கிடம் சென்று இதுக்குரிய பணத்தை யூனிசெஃபினூடாக கொடுத்து முதலாவது ஓடரை அவர் நீதிமன்றத்திலிருந்து பெற்றவராக இருந்தார். மற்றது வலிவடக்கு காணி சுவீகரிப்பின் பொழுதும் உடனடியாக அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து அவரும் அவரது ஜூனியர் சட்டத்தரணியின் ஊடாக அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடுத்திருந்தார்கள். மற்றது கிரீஸ் பூதம் வழக்குகளில் 125 பேர் யாழ்ப்பாணத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சமயத்தில் அவர் முன்னின்று அவர்களை பிணையில் எடுத்து, அது மாத்திரமல்லாது அவர்கள் காயப்பட்டிருந்தவர்களை சட்ட வைத்திய அதிகாரிக்கு முற்படுத்துமாறு கட்டளையிட்டும் அது சம்பந்தமாக 61 அடிப்படை உரிமை வழக்குகளை அவரும் அவருடைய ஜூனியர் சட்டத்தரணியூடாக தாக்கல் செய்திருந்தார்கள். இதில் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விடயம் என்னவென்றால், எவ்வாறு அந்த சட்டத்தரணிகள் அந்த ஜூனியர்ஸ் எல்லாம், இப்போ நீங்கள் எத்தனையோ ஜூனியர்ஸ் இருக்கிறீர்கள், எந்த மாதிரி அவர்கள் அந்த சீனியர் சட்டத்தரணிகளுடன் சேர்ந்து உடனுக்குடனாக அந்த ஆக்ஷனை எடுத்தார்கள் என்பது. அவ்வாறு சீனியர் சட்டத்தரணிகளாக இருந்தவர்கள், ஜூனியர்ஸாக அப்போ இருந்தவர்கள் தற்சமயம் இப்போ சீனியர்ஸாக உங்களுடன் இருக்கின்றார்கள். அப்போ அந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்றதுக்காகத்தான் நான் அதை உங்களிடம் முன்வைத்துள்ளேன். Then apart from that, we have to, there was a problem in the Jaffna prisons at that time. We had a problem with the SP prison. So there was a need. She had about 150 complaints. When I was the magistrate, Jaffna, she came to me and said there are 150 complaints about the magistrate, about the SP prison, and wanted that prison officer, SP prison, to be transferred. Then she contacted the Commissioner General of Prison at that time was Gumi Marsu. She contacted and we were able to transfer him. With her support, she gave their benefit and they were able to transfer him from there to some other prison, and a new person was appointed. Then thereafter, there was no the welfare committee for the prison at that time, prison welfare committee. So after 25 years, we formed that committee. She wanted that to be formed. After 25 years, that was formed. And up to her, I think up to 2021, that committee was functioning very well, and maybe now also it must be functioning. But they used to have three functions, yearly 3 functions for the prisoners, and there is and the prison officers, the parents, the relations of them were made to meet the prisoners, and also their children, for their children, she provided gifts and good lunch during that period. All these things were sponsored by them, collected from other committee members, and she activated that after 25 years. And apart from that, soon after the war, that is 2009, at that time I was also there with her. We met at that time after our President Counsel Sugata Kamlan, Mrs. Kamalini Silva succeeded you. At that time, both of us went there, and she requested her to have an amendment to the Act to have, for those who have lost their lands being occupied by others, for them to, the period was extended to up to 2012. And I think now it is extended up to 2018. So that request was also timely, but no one requested
she made the request. Felt that there is a need for this, and she made that request, and immediately that was agreed, and necessary amendments action was taken. இதில் நீங்கள் பிரிசன் வெல்ஃபேர் கமிட்டி சம்மந்தமாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம். 25 வருஷமாக இல்லாத ஒரு கமிட்டியை அவர் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பிரிசனில் இருக்கிறவர்களுக்காக 3 முறை ஒரு வருஷத்தில் 3 தினம் அவர்களுக்குரிய சாப்பாடுகள், பொங்கலோ அல்லது ஏதாவது கொண்டாட்டமாவது நடைபெறும். அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை சந்திக்கிறக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் வழங்கி, மற்றது அந்த பிள்ளைகளுக்கு ப்ரெசண்ட்டுகளும் அவள் வாங்கி வழங்கியிருந்தாள். வா முடிஞ்ச உடனே வந்து காணிகள் வந்து கைவிடப்பட்ட காணிகள் அல்லது மற்றவர்களினால் கையில் இருந்த காணிகளை பெற்றுக்கொள்வது சம்பந்தமாக வந்து சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்து அவர்கள் 2012 வரை அபராத காணிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும், பின்னராக அது 2018 வரை நீடிக்கப்பட்டு அது தண்டை பாட்டிலேயே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்காமல் தண்டை பாட்டிலேயே அந்த இடத்துக்கு வந்து அவர் அந்த அப்படியான ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்து அது உடனடியாக ஒரு செய்யப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. அடுத்தது சட்டத்தரணிகளை பொறுத்தவரையில் அவர் என்ன செய்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது, அது இப்போ இருக்கிற ஜூனியர் சட்டத்தரணிக்கு தெரிந்திருக்காது. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் பொழுது உங்களில் ஒரு ஆள் சாந்தா அபிமானசிங்கமாக நம்பர் 2 சாந்தா அபிமானசிங்கமாக இருப்பீர்களாக இருந்தால் அது சக்ஸஸாக வரும். அவர் என்ன செய்தார் என்பதை பாருங்கள். அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்கப்பட்டது. அதாவது அந்த நேரத்தில் கன்வே போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் 4 மணித்தியாலம் அந்த ரோட் பிளாக் ஆகிடும், நீங்கள் போயிடலாம். 11 மணி ஆகும் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு நீதிமன்றத்துக்கு போகிறதுக்கு. இப்போ அந்த நேரத்தில் சட்டத்தரணிக்கு மாத்திரம் ஸ்பெஷல் ஐடென்டி கார்டு SFJ சைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தார். நீங்கள் அந்த ஐசியோட நீங்கள் நேரத்துக்கு கோர்ஸுக்கு வந்துடலாம். அது மாத்திரம் இல்லை, உங்களுக்கு வந்து அப்போ அந்த ரோட் பிளாக்கில் செய்ய தேவையில்லை. இன்னும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஐசியை வைத்திருக்கிறவர்கள் இதை இன்னும் பாவிக்கிறார்கள். அந்த ஐசிக்குரிய வேல்யூ இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது. அந்த நேரத்தில் நிறைய சீனியர் சட்டத்தரணிகள் போதில் சிரிப்பு வருகின்றது சந்தோஷமாக. என்னால் அந்த ஐசியை இன்னும் பாவிக்கிறார்களோடு தெரிகின்றது. நல்ல விஷயம். அது மாத்திரமல்ல, அந்த நேரத்தில் டெலிஃபோன் வசதி இருக்கவில்லை. அப்போ CDMA பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். லாயர்ஸுக்குரிய CDMA அந்த நேரத்தில் கோட்லெஸ் இது வயர்லெஸ்ஸாக இருந்தது. அதனால் உங்களுக்கு அதை பாவிக்கக்கூடிய இதை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். அடுத்தது உங்களுக்கு அதாவது பெட்ரோல் பிரச்சனைகள் இருந்த நேரம், டீசல் பெட்ரோல் பிரச்சனைகள் இருந்த நேரம் கல்வியங்காட்டில் அந்த நேரம் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கிற நேரத்தில் இந்த லிஸ்ட்டை பணம் தருவா. கல்வியங்காட்டில் சண்முகநாதன் என்று தான் சேர்மன் இருந்தவர், சண்முகநாதன் என்று சொல்லி பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன். அப்போ இந்த லாயர்ஸுக்கு லிஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸுக்கு ஒருக்கா லிஸ்ட் வரும். 2 வீக்ஸுக்கு ஒருக்கா உங்களோட பைக்குக்கு 5 லிட்டர்ஸும் காருக்கு 10 லிட்டர்ஸும் அடிக்கத்தக்கதாக ஒரு கல்வியங்காட்டில் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அவருடைய ரிக்வெஸ்டில் செய்து கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ அதெல்லாம் அதாவது லாயர்ஸ் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறதுக்கான அவ்வளவு வசதியையும் முன்னின்று அவர் செய்து கொடுக்கத்தக்கதாக அவருக்கு இருந்தது. அதோட புத்தகங்களை அவங்களுக்கு வழங்கி இருந்தது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயம். மற்றது அந்த நேரத்தில் பென்ஷன் அந்த நேரத்தில் பாருங்கள், அவர் யார்கிட்ட வந்து அந்த ரிக்வெஸ்ட்டை வைக்கிறார், நீதிபதிகளிடம் கேட்டு அந்த இடத்துல மேஜிஸ்ட்ரேட்டிட்ட சொல்லி இந்த இப்படி. அப்போ அந்த டைமில் அந்த பென்ஷன் பார் வந்து ஒரு நாளுமே கன்ஃப்ளிக்டில் வர இல்லை. அவன் இதுக்கு கீழே ஒரு நாளும் வந்தது இல்லை. லாயர்ஸுக்கும் உங்களுக்கு இடையில இருக்க அந்த அவள் அப்படி அதை ஸ்மூத்தாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணத்தக்காக இருந்தது. இப்போ அதை நீங்கள் அதை அந்த இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டி செய்கிற நேரத்தில் அது உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக போயிருந்தது. இப்போ அதோட கருத்து வந்து அடுத்தது அதில் என்னென்னா, நீங்கள் எப்போவுமே உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணக்குள்ள இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி என்று சொல்லக்குள்ள ரூல் ஆஃப் லா எல்லாத்தையும் சொல்லக்குள்ள அது வந்து நீங்களும் அதில் ஒரு பங்காளிகள். அப்போ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருந்தால் தான். இப்போ இதில் எங்களோட பிரசிடென்ட் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள், ஆனால் அந்த வசனத்தை பிள்ளையா சொல்லி போட்டார். நீதிபதிகள் மதிக்க வேணும்னு சொன்னார். அது சட்டத்தரணிகள் மதிக்க வேணும் தான் அவர் சொல்லியிருக்கார். அப்போ தான் உங்களுக்கு மதிப்பு இருக்குமென்னு சொன்னார். அர்த்தம் இல்லை, நீங்கள் சொன்னது என்னது? ரைட். அதாவது நீதிமன்றத்தை லாயர்ஸ் மதிக்கல தான்
லாயர்ஸ் நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே ஏர்ன் பண்ணுறது எல்லாமே செய்கிறது ஆக்டிவிட்டி. வெளியில் இருந்து பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பார்களா, இந்த நீதிமன்றத்துக்கு போனால் நீதி கிடைக்காதென்றால் எங்கே போவார்கள்? அப்போ தங்களுக்கு நீதி கிடைக்காதுன்னு உங்களையும் நம்பிக்கை போயிடும். அப்போ உண்மையில் நீங்களும் அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கின்றது, எங்களோட ஃபார்மர் சிஜே சொல்லுவார், சரத்தன் சில்வா அவர்கள் சொல்லுவார், bar is part and parcel of the bench. அதே சொன்னாருன்னா நீங்கள் தான் நீதிபதிகளுக்கு ஃபேக்ஸை போயிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க. நீதிபதிகள் அதை கேட்டு 2 பக்கம் சொல்கிறத கேட்டு அவர் வந்து வழங்குறார். அப்போ அதை நீங்கள் அதை அந்த இடத்துல வந்து 2 பேர்ட்ட கண்ட்ரிபியூஷன் தான் அந்த ஆர்டர் வருது. அப்போ உங்களுக்கு அதில் வடிவாக ஃபேக்ஸை போய் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியலையா, அன்றைக்கு வந்து எங்களால் நல்ல ஒரு ஆர்டரையோ தீர்ப்பையோ வழங்க முடியாது. அப்போ அதில் கூட கண்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. நீங்கள் வேறு அவர்கள் வேறு எண்ணம் இல்லை. அதான் உங்களோட கண்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் தான் கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இது வந்து ஒரு உறவு என்று சொல்கிறது பர்சனலான உறவு கிடையாது. ஆனால் அந்த ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அந்த இது நல்ல ஒரு நிலையில் இருந்தால் தான், உண்மையாக இருந்தால் தான் கடைசியாக மக்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வரத்தக்கதாக இருக்கும். பட் அந்த நீதிபதிகளை பொறுத்தவரையிலே எப்போவுமே நீதிபதிகள் கோர்ட்ஸை மதிக்கிறவர்களாக தான் இருப்பார்கள். என்றால் அது அவர்களிட போயிடுது. அப்போ அதை மதிக்காட்டி அவர்கள் அந்த பதவிக்கு கூட வந்திருக்க மாட்டார்கள். அப்போ அந்த நிலையில் உங்களோட இது பங்களிப்பு, அப்போ அந்த பார் அண்ட் பெஞ்ச் அண்ட் பார் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணத்தக்கதாக உங்களுக்குள்ள அதை மெயின்டைன் பண்ணத்தக்க ஒரு இதில் இருந்துக்கணும். சாந்தமாக இருக்கும் வரை ஒரு நாளும் ஒரு பிரச்சனையும், எனக்கு ஒரு நாளும் பாரோட ஒரு பிரச்சனையும் வந்ததில்லை. என்ன மாதிரி தான் அந்த சமயம் இருந்த ஜட்ஜஸ் கூட இப்பொழுது இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அரியநாயகம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள், இளங்கோவமாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் பொறுத்தவரையிலும் அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒருவருக்கும் அந்த காலத்தில் வந்தது இல்லை. அப்போ அடுத்ததாக, and also I would like to say how Madam has helped the bar during the vote-on period. When the war was going on, she wanted the lawyers to be in time in the court, intact. So she got the SFJ to issue special identity card. The special identity card, at that time, those cards were issued so that they need not wait in the roadblocks. They were able to go and do their work, they can proceed. They need not wait with the other public. Also, they had a problem. They didn't have the telephone connections were disconnected. Those lines were disconnected. So at that time, she made a special request, and CDMA was provided for lawyers who were in need of that connection. CDMA was cordless. It was provided, and they had fuel problem at that time. So the special arrangement were made with the Kalyangada petrol station for them to get fuel. So everything was streamlined at that time, so that even during the vote-on period, the lawyers were able to attend the court and do service to their litigants at that time. So that was facilitated at that time. So, and also the books donation was already, it has been mentioned by the others. And she maintained at that time, she maintained the relationship with Jaffna bar was able to maintain the relationship with the bench at that time. It was smooth. We never had any problem with the bar at that time. Even the retired judges are here to vouch for that. So we never had the problem with them. Then finally, when she was promoted as the one and only Tamil female President Counsel, I would like to mention at this time and remind you all or thank the Point Petro Bar. They had the felicitation ceremony for that Shantha Abimannasingham that was organized by the Point Petro Bar at that time, recognizing her. So now what I am trying to say is it's a request to the lawyers. Now you would have seen how the Iron Lady has rose up to the need of the hour and the need of the society at that time.
and how the Jaffna bar work together, even during the war-torn period, safeguarding the rule of law. So I request, my humble request is now, she has paved the way, even without, as a lady, without any other support. With your support, she has, with your seniors, she has achieved. So I also wish you all that you all will again continue to do that. Without you will go at the same trend and safeguard the rule of law. And I wish you all the best, the young lawyers. And thank you very much for inviting me, and wish you all the best. And I pray let her soul rest in peace forever. Thank you. Thank you very much, Madam, for that very vivid recalling of events from Shantha Madam's life that probably a lot of young lawyers don't know. உலகம் சட்டத்தரணிகள் எங்களின் பலருக்கு தெரியாத விடயங்களை நினைவுபடுத்தி சாந்தாமனுடைய ஒரு பல்வகமைப்பட்ட பல்முக ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான அவருடைய உரைக்கு மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக இன்னும் 2 அல்லது 3 உரைகளோடு நாங்கள் நிறைவு செய்ய உள்ளோம். எளிமையாக ஒரு காப்போசனத்தையும் நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளோம். அதிலையும் கலந்து கொண்டு வீடு செல்ல வேண்டும் என தாழ்வோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக சிரேஷ்ட பெண் சட்டத்தரணிகளுடைய பார்வை என்பது இந்த இடத்திலே முக்கியமானது என்று நாங்கள் கருதிய தன்மையினாலும் அவர் தன்னளவிலேயே ஒரு மூத்த சட்டத்தரணி முக்கியமான ஒரு ஆளுமை என்னுடைய யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் திருமதி பவானி சட்டத்தரணி அவர்களை
லிட்டர் வாங்கித்தான்னு சொல்லி கேட்டு கேட்டு நூலகங்கள் புத்தகங்கள் வாங்கி அதை இங்கே உள்ள நல்ல நிலைமையில கொண்டு வந்தது சாந்தா அம்மாவுடைய ஒரு கனவு. அவ அப்பொழுதும் சொல்லுவா, இப்ப கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் நாங்கள் இருக்க போகிறோம், கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நாங்கள் தொழிலாட்ட போகிறோம், நாங்கள் இவ்வாறு செய்வது எங்களுடைய இளங்கட்டத்தினர்களுக்காகத்தான், அவர்கள் தான் அதை பயன்படுத்துவார்கள், அவ்வாறாக்கள் வளர வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். அவ்வாறு சட்டத்திறனிகள் எல்லாருக்கும் பெண் சட்டத்திறனிகள் சட்டத்திறனுடைய அங்கியை போட்டு வருகின்ற நடைமுறையை கீழ் நீதிமன்றங்களிலே அறிமுகப்படுத்தியது சாந்தா மேடம் தான் என்று நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது அந்த பவானி மாவட்டங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இறுதி 2 பேச்சுகள் இரண்டுமே முக்கியமான பேச்சுக்கள், முக்கியமான நபர்கள். அதை அடுத்து நன்றிகளுடன் நாங்கள் நிறைவு செய்வோம். திரு அண்டன் முருகநாயகம் அவர்கள் பவுனியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார். பவுனியா சட்டத்திறனிகள் சங்க தலைவர், இலங்கை சட்டத்திறனிகள் சங்கத்துடைய வடக்கு துறை பவுனியாவுடைய ஒருவராக செயல்பட்டு அவருக்கும் சாந்தாமாவுக்கும் நீண்ட நெருங்கிய பழக்கம் உண்டு. அண்டன் முருகநாயகம் சங்கத்திலே உரையாற்றிக் கொள்வார்கள். கௌரவ நீதிபதி அவர்களே, நீதிபதியர்களே, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகளே, வேலன் சுவாமி அவர்களே, அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்களே, சாந்தா அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்திய வணக்கம். நான் நீண்ட நேரம் எடுக்கவில்லை.
சாந்தா அம்மாவை பற்றி ஒரு சில விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை கூறலாம் என்று இருக்கின்றேன். எல்லோரும் சாந்தா அம்மா புத்தகம் வேண்டுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர் என்று கூறினார்கள். அதே போலத்தான் எங்களுடைய காலம் சென்ற எங்களுடைய தியாகி சத்திரனி சிற்றம்பலம் ஐயாவும் புத்தகங்கள் வேண்டுவதில் என்னை மிகவும் ஈடுபடுத்துகிறவர். ஒரு முறை அவர் ஒரு புத்தகத்தின் பேரை சொல்லிவிட்டார், தம்பி இந்த புத்தகம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக், இந்த புத்தகத்தை வேண்டிடுவான்னு சொல்லி. நான் பாஷன் புக் ஷாப்புக்கு போயிட்டு புத்தகத்தை எடுக்கிறேன். பின்னாடி ஒரு ஆள் என்கிட்ட இந்த புத்தகத்தை நான் எடுக்க போறேன்டா. நான் எதுவும் அம்மா சித்தமலைமையாக சொல்லிவிட்டாருங்க. இல்லை, நீங்கள் வந்து போகிறீங்க தானே எடுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த புத்தகத்தை பைபாஸாக கேட்கல, நீங்கள் தந்தீங்களா நான் கொண்டு போயிடுவேன் என்று சொல்லி அந்த புத்தகத்தை, அதாவது இளைய சட்டத்தினர் படிக்கணும்ன்றதுக்கு அவர் எடுத்த முயற்சி. அதே போல இன்னொரு விஷயம், யாழ் குடாநாடு பிடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் வகை தொகையற்ற கைதுகளின் பின்னர் கப்பல் மூலம் கொழும்புக்கு கொண்டு வந்து அந்த நேரத்தில் அனுராதபுரம் நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் தான் அவசர சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்களை ஆஜர்படுத்துவார்கள். எனக்கு அதுக்கு ஒரு அம்மா காலையில் 6 பேர் சொல்லியிருப்பார். வர்ற உறவுகளும் ஒரு கடிதம் வர, டியர் ஆண்டன், ப்ளீஸ் அப்பியர் ஃபார் திஸ் பிலோ நேம் பர்சன்ஸ் அண்ட் கெட் தெம் பேட். இதுதான் துண்டுவர். அம்மாவோட முகம் எனக்கு தெரியாது, அந்த டைமில் வர்ற துண்டு. அப்போ ஒரு முறை வந்தாங்கிட்ட கேட்டால், எப்படி வந்தனீங்கன்னு சொல்லுவோம். கப்பல்லாம் வந்தாங்க. எப்படி கப்பலில் வந்தனீங்க? Everything was arranged by Shantha Amma. Even she had paid the money for their traveling plus pocket money. That was the word given to me. So I thought, how such a lady? பார்க்கணும் இருந்தனா கடைசியாக 2000 ஆண்டில் அவங்க சந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. ஞான சட்டத்தின் புயரணியாக தெரியும். அந்த காலத்தில் அவர் வேறு வழக்குகளுக்கு அனுராதபுரம் வருவார். வகை தொகையற்ற ஆக்களை கொண்டு வருவாங்க. நீதிமன்றத்தை எல்லாம் வெளியில் போட்டுருவாங்க. ஏதோ பெரிய ஆக்களை கொண்டு வர மாதிரி எல்லாரும் வெளியில் போயிட்டு ஒருத்தரும் போகலாம். ஆனால் திருப்பி போய்ட்டு புண்ணியம் எடுத்துட்டு போவாங்க. அவ்வளவும் அம்மாவோட புண்ணியம். இன்னும் ஒரு விடயத்தை கூறலாம். சட்டத்தரணிகளுக்கு ஏதாவது அநீதி இருந்தால் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிற முதலாளாக இருப்பார். நான் இடத்தை சொல்லல, பெண் சட்டத்தரணிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது. அந்த விடயம் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்துடைய நிர்வாக குழு கதைத்தவுடன் எனக்கு சொன்னார், ஆண்டன் நில்லும், பின்னேரம் சிஜிஐட்டே நேரவில கூட்டணி விட்டு இந்த பிரச்சனைக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்போம். ஒவ்வொரு ஃபோனில் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்தால் பின்னர் 1 o'clock பிரதமர் நிதியை சந்தித்து அந்த 2 குறிப்பிட்ட சட்டத்திலையும் கொண்டு போய் அவர்களுடைய கிரீவியன்ஸை சொல்லி அதற்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுத்தார். ஆகவே அவ்வாறு நல்ல ஒரு மனம் கொண்ட சட்டத்தரணி அம்மாண்டு தான் நான் ஒரு சட்டத்தரணி அம்மாண்டு தான் கூப்பிடுவேன். எப்போ கண்டாலும் ஆண்டன் சுகமாக இருக்கிறீங்க, வீட்டுக்கார சுகமாக இருக்கிறா, சந்தோஷம். இப்போ வந்து நீ அதாவது ஒரு தாய்மை உள்ளத்துடன் பழகக்கூடிய ஒரு நபர். மேலும் அம்மாவுடைய காலத்திலே நான் சொல்றது போய்க்காரையோ, யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சட்டத்தரணிகள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக ஒருமித்து இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவா கொண்டவர். நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற அல்லது வடமாகாணத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் எல்லா சட்டத்தரணிகளும் எங்களுடைய ஒற்றுமையாய் காட்டுவதன் மூலம்தான் அம்மாவுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு நன்றி கடனாக இருக்கும். ஆகவே இவ்வாறு பல பண்புகளை கொண்டவர். எனக்கு 3 பேசினார்கள், நிறைய சொல்லிட்டாங்க. குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் இது மட்டுமன்று நான் நினைத்தேன். நிச்சயமாக அந்த பரம்பொருள் அவருக்கு தன்னுடைய சன்னிதானத்தில் இடம் வழங்கியிருப்பார் என்று எல்லோருக்கும் நம்பிக்கை, எல்லோருக்கும் தெரியும். மீண்டுமாக அந்த இல்லாமல் பரம்பொருள் அவருடைய ஆத்மாவுக்கு சாந்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு அவருடைய பிரிவால் உயர்கின்ற உறவுகள், அவருடைய கனிஷ்ட சட்டத்தரணிகள் ஆகியோருக்கு அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. அடுத்ததாக வவுனியா மாவட்ட கௌரவ நீதிபதி லலித்குமார்
சபையில் வீட்டிற்கும் பெரியோர்களே, கௌரவ நீதிபதிகளே, சட்டத்தரணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கங்கள். சாந்தாமை பற்றி பேசுவதற்கு திடீரென்று அழைத்த வேளையில் என்னத்தை பேசுவது என்று சில தாய்க்கும் எனக்குள்ளே உண்டு. இருப்பினும் நிறைய பேச்சுக்களை நீங்கள் கேட்டபடினால் சில அனுபவ பயிர்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது இந்த நேரத்துக்கு சிறப்பானது என்று நம்புகின்றேன். நான் சட்டத்தரணி தொழிலிலிருந்து நீதி சேவை ஆணைக்குழுவின் நீதிபதியாக பயிற்சி எழுதுவதற்காக ஆயத்தப்படுத்திய வேளையில் சட்டத்தரணி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அவர்கள் யாழ்ப்பாண சட்டத்தரணி சங்கத்தின் தலைவராக இருந்திருந்தார். நான் படிக்கிற காலப்பகுதியில், நான் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவன், படிக்கிற காலப்பகுதியில் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் பற்றி பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். காரணம், பலர் அவரை பற்றி நல்ல விதமாக சொல்லியிருந்தார்கள். நான் சட்டத்தரணியாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்து சில நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய கால சந்தர்ப்பங்களில் சாந்தாம்மாவுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பு, குறிப்பாக மனித உரிமைகள் மற்றும் பெண்கள் சிறுவர்களுக்கு உதவி செய்வது தொடர்பான பல்வேறுபட்ட அனுபவங்கள் தொடர்பாக கேள்விப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சாந்தாம்மா நடந்து செல்லப்பட்ட நிறுவனம் பற்றி அறிந்திருந்தேன். இருப்பினும் அவரை நான் கண்டிருந்ததில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் சட்டத்தரணியாக நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் கால் வைத்த வேளையில் அந்த பெண்மணியை முதலில் சந்தித்திருந்தேன். இங்கிலாந்து பிரதமர் மார்கரெட் தாட்சர் எவ்வாறு ஒரு இரும்பு பெண்மணி என்று அழைக்கப்பட்டாரோ அவ்வாறு என்னுடைய பார்வையில் அவர் இரும்பு பெண்மணி. காரணம், இதற்குமே பயப்படாதவர், தன்னிச்சையாக சுயமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மையுடையவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணியை சந்தித்ததில் நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்திருந்தேன். காரணம், எனது நீண்ட நாள் கற்பனையில் நான் பார்த்திருக்க கேள்விப்பட்ட கற்பனையில் உருவகித்திருந்த உருவத்துக்கு சற்று மாறுபாடான தோற்றத்தில் அவர் காணப்பட்டிருந்தார். அவரை கண்ட வேளையில் அவர் என்னை மிகவும் அன்பாக வரவேற்று அந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் அவர் அழகாக எங்களை கவனித்திருந்தார். நான் நினைக்கின்றேன், வெளி மாவட்டத்திலிருந்து வருகின்ற சட்டத்தரணிகள் யாழ்ப்பாண நீதிமன்ற கட்டட தொகுதிக்குள் நுழைந்து இடப்பக்கமாக திரும்புகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே அழகான நீதிமன்ற சட்டத்தரணிக்கான ஒரு கூடம் உண்டு. அங்கே அது நூலக வசதி மற்றும் ஏனைய தங்குவதற்கான வசதிகளும் காணப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட வசதிகள் வேறு எந்த மாவட்டங்களிலும் அந்த காலத்தில் காணப்படவில்லை. ஆகவே அதனை தனித்து தன்னுடைய கெட்டித்தனத்தின் மூலம் அவர் அதனை அங்கே உருவாக்கியிருந்தார். பின்னர் நான் நீதிபதியாக பதவியேற்ப பரீட்சை எழுதி நீதிபதிக்குரிய ஆவணங்களை தயாரித்த வேளையில் அவர் எனக்கு ஒரு ரெஃப்ரியாக இருந்திருந்தார். அவரிடம் போய் அது தொடர்பான கடிதத்தை கேட்ட வேளையில் தயக்கமின்றி வாழ்த்துதலோடு தந்திருந்தார். அந்த வாழ்த்துதல் இன்றைய தினம் நான் நீதிபதியாக இருப்பதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது. எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் அவருக்கு அதனை நன்றியாக நான் ஞாபகம் ஊட்ட விரும்புகின்றேன். சாவச்சேரி நீதிமன்றத்திற்கு நான் முதலாக வந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காலத்தில் சாவச்சேரி நீதிமன்றம் ஒரு தனியார் வீட்டில் இயங்கியிருந்தது. அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் ஏற்ற ஒரு கட்டடம். அங்கே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் புதிதான கட்டடம் ஒன்று ஏனையின் பிரதான வீதியில் அங்கே சாவச்சேரி நகர பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் அதுக்குரிய தளபாட வசதிகள் எதுவும் அங்கே காணப்படவில்லை. இருப்பினும் கட்டடம் கட்டப்பட்டு கட்ட வேலைகள் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருந்தன. எனினும் திறப்பு விழா பற்றிய தேதி அங்கே அறிவிக்கப்படாமலே இருந்தது. இந்த சூழ்நிலையில் திடீரென ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருந்தது. அந்த கட்டட தொகுதியை குறிப்பிட்ட ஓரிரு தினங்களில் திறப்பதாக. அதற்கு முதல் சில கால பகுதியில் நானும் சாந்தாமா சந்தித்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த கட்டட திறப்பு விழாவை மிக சிறப்பாக பெரிய அளவில் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் காத்திருந்தார். காரணம், நீதிமன்ற கட்டட திறப்பு விழாக்கள் யாரும் திட்டமிட்டபடி சட்டத்திறனிகள் பொறுப்பேற்று அதனை செய்ய வேண்டும் என்பது அவருடைய தீராத ஆசை. அப்பொழுது எனக்கு வந்த அழைப்பின் அடிப்படையில் நான் அதனை சாந்தாமா சொல்லியிருந்தேன், இப்படி ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது, 2 நாட்களில் திறக்க போறார்களாம், நாங்கள் இருப்பது கூட கதிரை மேசைகளை கட்டடத்தை திறந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று. அவர் எனக்கு சொன்னார், சார் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுவார்கள். அரை மணி நேரம் அப்புறம் போன் எடுத்திருந்தார். சொன்னார், சார் ஓப்பனிங் நடக்காது, அது நாங்கள் பிளான் பண்ணி ஓப்பனிங் நடக்கின்றேன். நான் நம்புகின்றேன் அவர் எங்கே கதைக்க வேண்டும், அங்கே கதைத்து அதை மாற்றி விட்டார். ஆகவே யாருடனும் கதைத்து அதனை இல்லாமல் செய்கின்ற அந்த துணிவு, அந்த தைரியம் அந்த பெண்மணியில் காணப்பட்டது. அதனை அவர் செய்து காட்டியிருந்தார். இன்றைக்கு சாட்சியாக நீங்கள் பலரும் அதனை இந்த கடத்தி உரைகளை அங்கே வழங்கியிருந்தார் நம்ம இருந்தோம். இரண்டாவது ஒரு அனுபவம் ஒன்று மிகவும் வித்தியாசமான அனுபவத்தை நான் வந்திருந்தேன். நீங்கள் யாரும் மறந்திருப்பீர்கள், சாந்தாமுடைய சகோதரர் சில சட்டத்தினர்களுடன் பிரயாணம் செய்து வந்த சந்தர்ப்பத்தில் மாங்குளம் பிரதான வீதியில் ஒரு விபத்துக்குள்ளாகியிருந்தார். அந்த விபத்தின் போது சாந்தாமூர் அம்மாவால் நேசிக்கப்பட்ட மாணிக்க சூதி என்கின்ற அவருடைய சகோதரர் இறந்து இருந்திருந்தார். அந்த வானத்தை செலுத்தி வந்திருந்தது சாந்தாமுடைய சாரதி, அவருடைய நீண்ட காலமாக இருந்த நபர். அவருக்கு எதிராக
விபத்தின் மூலம் ஆணை மரணம் சம்பவித்தது தொடர்பான குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அந்த சாரதி தான் குற்றவாளி என்று மறுதலை செய்த நிமித்தம் அங்கே வழக்கு விளக்கத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. சாதாரணமாக எமது அனுபவமும் உங்களது அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் நீதிமன்றத்துக்கு ஒரே வாகனத்தில் பயணித்தவர்கள் வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சில வழி சாரதி அறிமுகமான நபராக இருந்தாலும் கூட நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகிற சந்தர்ப்பம் அல்லது அங்கே நட்டேடு தொடர்பான விடயம் ஆராயப்படுகிற சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்றாக கூடி வந்தவர்கள் நட்டேடு வந்தவுடன் அங்கே சாரதி வேறு காயப்பட்டவர் என்று வித்தியாசமான நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்கள். ஆனால் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் தனது சகோதரன் இறந்துள்ளார், அங்கே அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க வேண்டும், அவர்கள் சாட்சிக்காரர். ஆனால் அந்த சாரதியை காப்பாற்றுவதற்காக தனது சகோதர இறப்பையும் பொருட்படுத்தாது அங்கே அந்த சாரதியின் பிழையில் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக சாந்தா அம்மா தானும் அந்த வழக்குக்கு வந்திருந்து தன்னுடைய ஜூனியரை கொண்டு அந்த வழக்கை நடத்தி முடித்திருந்தார். தீர்ப்பின் முடிவு அந்த சாரதிக்கு சாதகமாக முடிந்தது. நான் இங்கே குறிப்பிட வருகிற விடயம் என்னவெனில் தனது உறவினரை தனது சகோதரர் அவரை இறந்திருந்த சூழ்நிலையில் அவரை காப்பாற்றுவதற்காகவே தானே சட்டத்திறனியாக வந்திருந்து தனது ஜூனியரை அதுக்கு ஏற்பாடு செய்து அங்கே தன்னுடைய சாரதியை அந்த குற்றச்சாட்டத்தை விடுவிப்பதற்கான அத்தகைய முயற்சிகளையும் எடுத்து அதில் அவர் வெற்றியும் அடைந்தார். ஆகவே உறவுகள் இருந்தாலும் கூட நீதி அல்லது அங்கே நியாயம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும், அங்கே சட்டத்தின் செயற்பாடு சரியாக அமைய வேண்டும் என்பதில் சாந்தா அம்மா உறுதியாக இருந்தார். எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணி எங்கள் மத்தியில் இருந்து விட சீக்கிரத்தில் சொல்வார் என்பது எதிர்பார்க்கப்படாத விடயம். இருப்பினும் காலத்தின் தேவை அல்லது காலத்தின் கட்டாயம் அவர் எங்கள் மத்தியிலிருந்து விலகி சென்று விட்டார். ஆகவே துக்கியச்சாளர்கள் கருத்தாளர் சொன்னது போன்று அவரால் விடப்பட்ட பணியை எங்களில் யாரால் செய்ய முடியுமா என்று தெரியவில்லை. நினைத்தேன் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய கண்டிருந்த ஜனாதிபதி சட்டத்தினுடைய கதைத்திருந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் சொல்லியிருந்தார், சார் இப்படி ஒரு ஆள் வர்றது சாத்தியமில்லை என்று. ஆகவே அந்த விடயம் சாத்தியமில்லை என்றுதான் கண்களுக்கு தெரிகின்றது. இருப்பினும் சட்டத்தரணி சாந்தா ஜனாதிபதி சட்டத்தினை சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் போன்று பல்வேறு சட்டத்தரணிகள் எங்கள் மத்தியில் உருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தம்பிமுத்து அவர்கள் மெல்லாம் சட்டத்திரைகள் சங்கத்தின் சார்பில் பேசுவார். சாந்தாமாக்கும் மெல்லாம் சட்டத்திரைகள் சங்கத்தின் உள்ள விசேட படைப்பு அனைவரும் அறிந்தது. அந்த இடத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வி சாந்தா அவர்கள். தம்பிமுத்து அவர்கள் அந்த நினைவுகளை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு. பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு, இறக்க ஒரு காலம் உண்டு, நட ஒரு காலம் உண்டு, நடதை பிடுங்க ஒரு காலம் உண்டு, கொல்ல ஒரு காலம் உண்டு, குணமாக்க ஒரு காலம் உண்டு, இடிக்க ஒரு காலம் உண்டு, கட்ட ஒரு காலம் உண்டு, அழ ஒரு காலம் உண்டு, நகைக்க ஒரு காலம் உண்டு, உடம்ப ஒரு காலம் உண்டு, நடனம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு, கற்களை எறிந்துவிட ஒரு காலம் உண்டு, கற்களை சேர்க்க ஒரு காலம் உண்டு, தழுவ ஒரு காலம் உண்டு, தழுவாமல் இருக்க ஒரு காலம் உண்டு, தேட ஒரு காலம் உண்டு, இழக்க ஒரு காலம் உண்டு, காப்பாற்ற ஒரு காலம் உண்டு, எறிந்துவிட ஒரு காலம் உண்டு, கிழிக்க ஒரு காலம் உண்டு, தைக்க ஒரு காலம் உண்டு, மௌனமாயிருக்க ஒரு காலம் உண்டு, பேச ஒரு காலம் உண்டு, சிநேகிக்க ஒரு காலம் உண்டு, பகைக்க ஒரு காலம் உண்டு, யுத்தம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு, சமாதானம்
சமாதானம் பண்ண ஒரு காலம் உண்டு. இந்த வசனங்கள், இந்த வார்த்தைகள் சாந்தா அம்மாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான வார்த்தைகள், வசனங்கள். இதை அடிக்கடி அவ என்னிடத்திலே சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன். நமிமுத்து, பைபிளிலே எனக்கு பிடித்த பகுதி இதுதான் என்று அவர் சொல்லுவார். இந்த பகுதி என்னத்தை சொல்லுகிறது என்றால், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் இருக்கிறது. அந்த காலத்திலே செய்ய வேண்டியதை ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாந்தாவுக்கு ஒரு காலம் இருந்தது. அவர் தன்னுடைய காலத்திலே அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களை அவர் சரியாக செய்து முடித்து இப்பொழுது கடவுளுடைய சன்னிதானத்துக்கு போயிருக்கிறார். எங்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் காலம் தரப்பட்டிருக்கிறது. எங்களையும் கடவுள் ஒரு நோக்கத்துக்காக இங்கே வைத்திருக்கிறார். நீங்களோ நானோ சாந்தாவுக்கு போல வர முடியாது. அப்படி கட்டளை பண்ணாதீர்கள். அப்படி இருக்க முடியாது. நீங்கள் தான். உங்களிடத்திலே கடவுள் எண்ணத்தை தந்திருக்கிறார். உங்களிடத்திலே என்ன நோக்கத்தை தந்திருக்கிறார். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன என்றதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு செயல்படுங்கள். சாந்தாக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கத்தை அவருடைய காலத்திலே அவர் நிறைவேற்றி அது நிறைவான வாழ்வை முடித்து இப்பொழுது கடவுளுடைய சன்னிதானத்திற்குள்ளே போயிருக்கிறார். ஆனபடியால் இங்கே சொல்லப்பட்டது போல அவை போல் ஒருவரும் நீங்கள் வர முடியாது. உங்களுக்கு என்ன நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நிலையிலே நீங்கள் உங்களுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுங்கள். அதுவே பூரணமான வாழ்வினுடைய வெற்றியாக அமையும். அந்த வகையிலே சாந்தாக்கு அவர்கள், சாந்தா அம்மா என்று சொல்லலாம், அவர் தன்னுடைய வாழ்வை சரியாக தன்னுடைய காலத்திலே பயன்படுத்தி தனக்கு குறிக்கப்பட்ட நோக்கத்தை சரியாக செயல்படுத்தி கடவுளுடைய சன்னிதானத்துக்கு போயிருக்கின்றார். கடவுளுடைய சன்னிதானத்திலே அவருக்கு நீதி வழங்கப்படும். அந்த தீர்ப்பு எப்படி என்பது எங்கள் ஒருவருக்கும் தெரியாது. நாங்கள் இங்கே கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கம், அந்த நோக்கத்தை எங்களுடைய வாழ்வு காலத்திலே நாங்கள் எப்படி நிறைவேற்றுகின்றோம், நிறைவேற்றி முடித்தோம் என்பதிலே தான் எங்களுடைய தீர்ப்பு கடவுளிடத்திலே இருக்கிறது. அந்த தீர்ப்பு நல்லதாகவும் பெறலாம், பாதகமாகவும் பெறலாம். ஆனபடியால் நல்லதான தீர்ப்பு பெற வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் நன்மையை செய்யுங்கள். நீங்கள் நீதி கடவுளிடமிருந்து நன்மையானதை நீங்கள் எதிர்பார்த்தால் இந்த உலக வாழ்விலே உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற காலத்திலே நன்மையானதை செய்யுங்கள். சாந்தாக்கா நன்மையானதை செய்திருக்கிறார். நிச்சயமாக நாங்கள் நம்புகிறோம்.
கடவுள் அவருக்கு சரியான நீதியை செய்வார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இதுவே என்னுடைய இந்த இறுதி அஞ்சலியிலே என்னுடைய தாழ்மையான கடவுளிடத்திலே வேண்டுகின்ற வேண்டுதலாக அமைகிறது என்று சொல்லி இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு தந்தமைக்காக உங்கள் யாவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி தம்பி முத்துசேர் அவர்களே. நன்றி உரைக்கு திருமதி கஜந்தினி அவர்களை அழைப்பதற்கு முன்பதாக 2 அறிவித்தல்களை சாந்தா அபிமன்சிங்கம் ஜனாதிபதி சந்தினி அவர்களுடைய இளவர்கள் சார்பிலே நாங்கள் முன்வைக்கலாம் என நினைக்கிறேன். ஒன்று, அம்மாவுடைய நினைவாக யாழ் பல்கலைக்கழக சட்டத்துறையிலே ஒரு தங்கப்பதக்கம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் ஆரம்பித்துள்ளோம் என்பது. இரண்டாவதாக, பலரும் சொன்ன விடயம் சாந்தா அபிமன்சிங்கம் அவர்கள் மிகவும் கரிசனை காட்டியது எனது வாழ்க்கை காலப்பகுதியிலே, குறிப்பாக யாழ்ப்பாண சட்டத்திறனி சங்கத்தினுடைய தலைவராக தான் பணியாற்றிய 23 வருட காலப்பகுதியிலே இளம் சட்டத்தினுடைய தொடர் கல்வி கண்டினியூயிங் லீகல் எஜுகேஷன் தொடர்பாக அவர் தனது கவனத்தை செலுத்தியிருந்தார். அது தொடர்பாக ஒரு அறக்கட்டளை அவருடைய பெயர்களை உருவாக்கி அந்த பணிகளை தொடர்ந்து செய்வதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதற்கும் அவருடைய இளவல்கள் அது திருவாளர் அரியபுத்திரங்களிலிருந்து செல்வி திருமதி கஜந்தினி வரை 15-16க்கும் மேற்பட்ட இளவல்கள் நாங்கள் அந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறோம். அதற்குரிய செயற்பாடுகள் தொடர்பான அறிவிப்புகளை எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்பதனை தெரிவித்து அதற்கு உங்களுடைய ஆதரவையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததாக நன்றியுரையை வழங்குவதற்காக திருமதி கஜந்தினி அவர்களை மறைந்த எங்களுடைய சிரேஷ்ட சட்டத்தரணியும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுமான செல்வி சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மா அவர்களின் இன்றைய நினைவஞ்சலி கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய இந்த நிகழ்வினை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி டாக்டர் குருபரன் அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் இன்றைய இந்த நிகழ்விற்கு தங்களுடைய பெருமன்மிக்க நேரத்தை செலவழித்து வெகு தூரத்திலிருந்து இங்கு வந்து சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மா அவர்களின் சார்பில் நினைவு உரை ஆற்றிச் சென்ற இலங்கை சட்டத்திரியர் சங்கத்தின் தலைவரும் ஜனாதிபதி சட்டத்திரியான கௌசல்யா நவரத்ன அவர்களுக்கு எனது முதற்கண் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மேலும் அவரைத் தொடர்ந்து செல்வி அபிமன்னசிங்கம் அவர்களின் சார்பில் நினைவுரை ஆற்றிய வீரன் சுவாமிகள் ஐயா அத்துடன் ஆறுதல் முருகன் ஐயா அவர்களுக்கும் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இங்கு வருவதாக இருந்து தனது இயலாமை காரணமாகவும் உடல்நிலை குறைபாடு காரணமாகவும் வருகிற முடியாமல் இருந்தாலும் ஆனாலும் ஆடியோ மூலமாக தன்னுடைய சிறிய உரையை ஆற்றி இருந்த டாக்டர் கனகேஸ்வரன் ஜனாதிபதி சட்டத்திரணி ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை மேலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்துடன் அவரை தொடர்ந்து உரையாற்றிய சாந்தா அபிமன்னசிங்க அவர்களின் ஒரு சகோதரரும் அவருடைய அவருடைய குடும்ப நண்பருமான சுகத கமல பிரசிடென்ட் கவுன்சில் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் அவரை தொடர்ந்து உரையாற்றிய யாழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஸ்ரீ சத்யராஜா அவர்களுக்கும் டாக்டர் பி சரவணமுத்து ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் யாழ்ப்பாண சட்டத்திரியர் சங்கத்தின் தற்போதைய தலைவர் திரு தவபாலன் சார் அவர்களுக்கும் மேலும் கொழும்பிலிருந்து இங்கு சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மா அவர்களின் சார்பில் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி மிதன் சார் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் சாந்தா அம்மா அவர்களுடைய நெருங்கிய நண்பரும் அவர்களுடன் அவருடைய காலப்பகுதியில் தொடர்ந்து இருந்து வந்தவருமான former ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஸ்ரீநிதி அம்மா அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் சாந்தா அம்மா அவருடைய உற்ற நண்பியும் அவர் சமகாலத்தில் பிராக்டிஸ் பண்ணிய பவானி அம்மா அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
இங்கு உரையாற்றிச் சென்ற அண்டன் புனிதநாயகர் சார் அவர்களுக்கும், மேலும் கௌரவ லெனின் நீதிபதி அவர்களுக்கும், அத்துடன் மல்லாகம் சட்டத்தினர் சார்பில் வந்து இங்கு உரையாற்றிச் சென்ற சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அவர்களின் சார்பில் உரையாற்றிச் சென்ற கமிமுத்து ஐயா அவர்களுக்கும், எனது சார்பிலும் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மாவின் இடைநிலை சட்டத்திரிகள் சார்பிலும் மேலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் இன்றைய இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஏனைய நீதிபதிகள் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு நீதிபதிகள் அவர்களுக்கும், ஏனைய நீதிமன்ற சட்டத்திரிகள் சங்கத்தின் முதுநிலை சட்டத்திறனிகள் மற்றும் இளநிலை சட்டத்திறனிகள் அனைவருக்கும் எனது சார்பிலும் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மாவின் இளநிலை சட்டத்திறனிகள் ஆகிய அவர்கள் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் இந்த நிகழ்வினை நடாத்துவதற்கு அனுமதி தந்த சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அவர்களின் சகோதரரான சித்தாபதி உதயகுமார் அவர் தற்போது இங்கு இல்லை. ஆனாலும் அவருக்கு இந்த நிகழ்வினை நடாத்துவதற்கு அனுமதி தந்ததற்காக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் சாந்தா அம்மா அவர்கள் சுகவீனமுற்றிருக்கின்ற காலப்பகுதியில் அவருக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சகல மருத்துவ உதவிகளை வழங்கிய வைத்தியர்கள் மற்றும் அவர் சார்ந்த உத்தியோகஸ்தர்கள் அனைவருக்கும் இந்நேரத்தில் நன்றி சொல்வதற்கும் அவர்களுடைய சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மாவின் இடைநிலை சட்டத்தினர் என்ற வகையில் நான் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அத்துடன் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மாவின் மறைவு செய்தி கேட்டு நேரிலும் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களூடாக தங்களுடைய அனுதாபங்களையும் துயர்வையும் பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் சாந்தா அபிமன்னசிங்கத்தின் இளநிலை சட்டத்தினர் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் நான் மேலும் நன்றி கூட தனிப்பட்ட முறையில் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருப்பது மேடத்தின் தனிப்பட்ட முறையில் அவள் உறுதுணையாக இருந்த அவ்வப்போது மேடத்திடம் வந்து அவாவோட இருந்து கலந்துரையாடி அவாவுக்கு சிறிய மகிழ்ச்சிகளை கொடுக்கின்ற ராஜன் டாக்டர் மகேஷ் அக்கா மற்றும் செட்டியார் ஐயா அவர்களுக்கும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அத்துடன் சாந்தா அபிமன்னசிங்கம் அம்மாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லக்கூடிய எப்போதுமே சொல்லிக் கொண்டிருப்ப அவருடைய வலதுகை இடதுகை என்று சொல்லக்கூடிய விஜயகுமாரி அக்கா, we called as அக்கா, விஜயகுமாரி அக்கா அண்ட் கலையிலா அக்கா அண்ட் பார்த்திவன் சார், இந்த 3 பேருமே இடத்தினுடைய ஒரு பிள்ளைகளாகவே இருந்து இடத்தினுடைய இறுதி நாள் வரையில், இறுதி நிமிடங்கள் வரையில் அவர் கூடவே இருந்து அவருக்காகவே இருந்தவர்கள். அவர்களுக்கும் என் சார்பிலும் எனது சக இடைநிலை சட்டத்திறனிகள் சார்பிலும் நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் கூறிக்கொள்கிறேன். அத்துடன் இங்கு வராமல் இருக்கின்ற மடத்தினுடைய ரைவரான்கள் அகிலர் அண்ணா மற்றும் சுதர் அண்ணா அவர்கள் இருவரும் மடம் இறுதி வரைக்கும் அவருடைய கூட இருந்து இறுதி நாள் 2 நிமிடம் வரைக்கும் அவர் உறுதுணையாக இருந்தார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கும் மடத்தினுடைய இளநிலை சட்டத்திறனிகள் சார்பில் நன்றிகளை கூறி இந்நிகழ்வுக்கு இன்று வருகை தந்து இந்நிகழ்வினை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் மேலும் நன்றிகளை கூறி, மேலும் இந்த நிகழ்வினை சிறப்புற நடாத்துவதற்கு இந்த ஹால் வசதியை ஏற்படுத்தியிருந்த US ஹோட்டல் நிர்வாகத்தினருக்கும் நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி. இரவு போசனத்தில் அனைவரை கலந்து கொள்ளுமாறு தயவன்புடன் அழைக்கிறோம். நன்றி. Please join us for dinner. We have organized a simple dinner. Thank you very much.